हाँ, स्टार्ट। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री दादा भगवान, हे श्री दादा भगवान, અમને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક અમને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક સત્સંગમાં બેસવાની, સત્સંગમાં બેસવાની, સત્સંગ સાંભળવાની, સત્સંગ સાંભળવાની, સત્સંગ સમજવાની સત્સંગ સમજવાની અને સત્સંગ રૂપ થવાની પરમ શક્તિ આપો. અને સત્સંગ થવાની પરમ શક્તિ આપો. ભાવ કર્મ, નો કર્મ, દ્રવ્ય કર્મ, ભાવ કર્મ, નો કર્મ, દ્રવ્ય કર્મ, મન વચન કાયા મન વચન કાયા મારા તથા મારા નામની સર્વ માયા મારા તથા મારા નામની સર્વ માયા આ પ્રગટ પરમાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુના આ પ્રગટ પરમાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુના સુચરણોમાં સુચરણોમાં સમર્પણ કરું છું. સમર્પણ કરું છું. હું શુદ્ધાત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધાત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. શુદ્ધાત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધાત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધાત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સાહેબ મંગલાચરણ બોલાવો. હમ. જયશ્રીબેન ફોલો કરજો પ્લીઝ. निज स्वभाव से सदगुरु निज स्वभाव से सदगुरु गुरु लघु सर्वज्ञ है. गुरु लघु सर्वज्ञ सूक्ष्मतमासिध परम गुरु सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वन्द्य है. सत्यम निश्चय वन्द्य है. ये 30 कोटि देवगण 33 कोटि दैवगण विश्वहितार्थे स्वागतम् विश्वहिताते स्वागतम् जग कल्याणक यज्ञ में जग कल्याण यज्ञ में मंगलमय जो आशीषम् मंगलमय जो आशीष सिद्ध स्वरूपी मूर्त मोक्ष सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो गलती भूल को माफी दो. गलती भूल को माफी दो. व्यवहारे सद्बुद्धि हो. व्यवहारे सद्बुद्धि हो. निश्चय में अभिवृद्धि दो. निश्चय में अभिवृद्धि हो. जय सच्चिदानंद. 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 जय जय सच सच्चिदानंद. जय सर्वे सच्चिदानंद. महात्माओं ने जय सच्चिदानंद.
જય જય સચ્ચે સચ્ચિદાનંદ. હિરણાનજી સાહેબ, જય હા સચ્ચિદાનંદ, જય હા શ્રીબેન, સર્વે મહાત્મા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. શ્રીબેન, તમારે કઈ ન- પ્રશ્ન છે હમણાં? ના નથી હં? ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. દીપાકાનંદ સાહેબ, અ, દીપાકાનંદ સાહેબ, જય સચિદાનંદ બોલો. સાહેબ આપણે પુરીનારાયણજી નથી આવ્યા અને જય વૈષ્ણવજીએ હિરેનભાઈને કીધું છે એટલે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. ઓકે જય ઓકે સાહેબ, જય મને સચ્ચિદાનંદ. મેસેજ મળ્યો હતો. ઓકે ઓકે, આઈ વોઝ નોટ અવેર, સોરી. મારે કહેવાનું રહી ગયું, હું પેલું બીજા નહીં, બીજી એટલે અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઓકે, સો આઈ કન્ટિન્યુ વિથ હિરેનભાઈ. યસ યસ. હિરેનજી, આપણે હાજી. પ્રશ્નો લઈએ સાહેબ. હમ. મહાત્માઓ, કોઈને પ્રશ્ન? એક જ મિનિટ સાહેબ. હા, અ, બરાબર. સાહેબ સુધીરજી, અનમ્યુટ લેજો સાહેબ. जय सच्चिदानंद हिरानंद जी, जय सच्चिदानंद सर्वे महात्माओं। बहुत दिन के बाद ऑनलाइन में देख रहा हूँ। मैं अभी यूएसए में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया. चलो, इसीलिए लॉकडाउन में देख नहीं पा रहा हूँ। बराबर बराबर. हाँ, बराबर है, बराबर है। अच्छा, मेरा प्रश्न एक्चुअली हाँ. प्रेम और मोह, प्रेम के हम्म, सिवा जो भी होता है वो सभी मोह है। और हम्म, जो मोह का जी अलग अलग रूप से बोल देंगे तो आसक्ति है, अटैचमेंट है, ये सब जो भी आप बोल, लगनी है, ये सब मोह में ही जाता है। तो ये दोनों में जो बेसिक क्या डिफरेंस है? और अपने आज की कौन तारीख से में मोह 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 और प्रेम बराबर. प्रेम, हाँ, कि ये जो ये दोनों में मोह और बेसिक प्रेम है ना, डिफरेंस क्या है? आज की तारीख में प्रेम कहाँ से मिल सकता है? जिधर भी तो देखो वो मोह ही है। अपने मतलब खुद के परिवार में भी जो भी अपने को मिलता है वो हमको लगता है वो प्रेम मिलता है, एक्चुअली वो प्रेम हम्म, नहीं है, वो भी मोह ही है। हाँ, घर के देखो. अंदर भी ऐसा ही है, बाहर भी ऐसा ही हम्म, है। क्योंकि सबसे पहले जो अ, आपने पहले मोह की परिभाषा बताता हूँ. क्योंकि मोह किसको कहते हैं कि खुद के स्वरूप की जो विस्मृति है उसको मोह कहते हैं. राइट। मैं हिरन हूं तो वो मोह हो गया. मतलब वो अंधेरा हो जाता है वहां पे. हाँ हाँ। दादा भगवान ने ये ज्ञान देके उजाला किया. राइट। उजाला किया मतलब क्या है कि आपको उसके साथ जो 5 आज्ञा दी है तो उजाले में आप देख सकते हैं कृपा से मिला है. राइट। मोह मोह आपका चला गया लेकिन कृपा से है. समझ में आया? तो कि हाँ हाँ। सबसे बड़ा मोह किसको कहते हैं कि जो खुद के स्वरूप को जानता नहीं है. जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में क्या किया तो कि दृष्टि दी. तो उसका जो राइट। मोह था कि भाई मैं अर्जुन हूं और ये मेरे है, तो कि जो अहंकार और ममता है उसको मोह कहते हैं. बराबर। मैं और मेरापन जो है उसको मोह कहते हैं. अब प्रेम किसको कहते हैं तो कि प्रेम किसको कहेंगे तो कि प्रेम सिर्फ उसको आत्मा के प्रति जो लगाव है, मैं शुद्धात्मा हूं, तो वो प्रेम है. राइट। और आपने जो बताया कि घर के लोगों के प्रति जो रहता है कि भाई ये मेरा बेटा है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे पिताजी है, मेरे माताजी है, तो वहां पे आसक्ति है. हाँ 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 हाँ। उसको आसक्ति कहते हैं. क्योंकि बराबर। आपको आपको मैं सुबीर जी हूं तो वो मोह हो गया. समझ में आया? हाँ, अभी आपने अभी 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 मोह बराबर चला आपका गया. बात में। हाँ, सॉरी, बोलो अभी मोह बोलो चला बोलो। गया, अभी आसक्ति है. हाँ 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 हाँ। आसक्ति रहती है लेकिन मोह चला गया. अभी ये जितनी राइट। ये आज्ञा का
आज्ञा का इतना जितना भी उपयोग होगा तो ये फिर हम्म। आसक्ति भाव भी निकल जाता है वहां पे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम्म अभी आपने जो भी आसक्ति है, आसक्ति हम्म के रूप में जो भी मोह है, आसक्ति भी हम्म एक पार्ट ऑफ मोह के हिसाब से गिन सकते हैं। आसक्ति, लगनी, ये मोह की एक पार्ट है ना। नहीं नहीं नहीं, सब जितने भी शब्द है उसका मीनिंग अलग अलग है। हाँ, अलग अलग मीनिंग है, लेकिन हाँ, टोटलिटी में वो एक क्या बोलता है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन में मोह के अंदर ही आता है। ऐसा मैंने मोह सत्संग में मोह का सुना था, तो मोह का खुद ही बोल मोह रहा हूँ। कहाँ आएगा? वो बराबर है, वो सब अपेक्षा से बात होती है। मोह हाँ का हाँ हाँ। सिंपल मीनिंग अहंकार और ममता जो है उसको हम्म। मोह कहते हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं। बराबर बराबर। अहंकार मतलब मैं सुबीर जी हूँ, मैं हिरेन हम्म हूँ और ये मेरे है, मैं और मेरापन जो है उसको मोह हम्म। कहते हैं बस। बराबर है, वो तो एकदम मतलब क्या बोलते हैं, प्रिंसिपली आपने बता दिया, ये प्रिंसिपल। डेफिनेशन है, उसका हाँ हाँ परिभाषा है। हाँ बराबर ना। और ये हाँ। प्रेम जो है, तो ये वो जो तो आपने लौकिक भाषा में अभी ले जाते हैं इसको, हाँ थोड़ा सा हाँ। थोड़ा सा डाउन करके लौकिक भाषा में ले जाते हैं। आज की तारीख हम्म, में आपने को ये जो भी अपने परिवार की प्रति, वो आप मोह हम्म, बोलो, लगनी बोलो, के आसक्ति बोलो, ये परिवार के प्रति भी रहते हैं और बाहर भी हाँ रहता है। शुद्ध हाँ। प्रेम तो, प्रेम तो ज्ञानी पुरुष के सिवा बाकी कोई जगह पे दिखता ही नहीं है, वो दिखता प्रेम ही की नहीं है। डेफिनेशन के हिसाब से। क्योंकि जो ज्ञानी पुरुष है ना वही मेरा आत्मा है। हम्म। जो कृष्ण बराबर। भगवान ने बताया ना, ज्ञानी पुरुष ही मेरा आत्मा है। तो जहां तक राइट। मेरे को 360 डिग्री केवल ज्ञान नहीं हुआ है, वहां तक ज्ञानी हम्म। पुरुष ही मेरे आत्मा है। मैं शुद्धात्मा राइट। हूँ, लेकिन ज्ञानी पुरुष है वो मेरा मेरा शुद्धात्मा है। राइट राइट। समझ में आया ना? तो कि वहां पे हाँ हाँ। वहां पे वहां पे प्रेम है। हम्म। और वहां पे जो है, तो वैसे संसार के प्रति जो रहता है राग द्वेष, तो हम्म। वो क्या करता है कि आपको संसार के प्रति ले जाता है। राइट। संसार में और घिसके। ज्ञानी, हाँ, और ज्ञानी के प्रति जो राग है हम्म। उसको प्रशस्त राग कहते हैं। राइट राइट। तो वो आपको मुक्त कराता है, क्योंकि हम्म जिसके प्रति ये राग होता है उसका हम्म। आपको निधिध्यासन रहता है। राइट राइट, बराबर, वो तो हाँ, हो संसार सकता। में जहां पे भी आपका राग है ना, उसके उसका हम्म। आपको निधिध्यासन रहता है। पैसों के प्रति हम्म राग है तो पैसों का निधिध्यासन रहता है। हम्म। बिजनेस के थोड़ा प्रति राग है, उसका निधिध्यासन रहता है। जो जो व्यक्ति है उसके प्रति जितना राग है उसका हम्म, निधिध्यासन रहता है। उसका 24 कलाक उसके ऊपर ही ध्यान रहेगा उसका। हाँ, समझ में आया? बराबर। और ये ज्ञान मिला तो ज्ञानी के जो राग संसार के तरफ था, वो राग चला गया ज्ञानी के प्रति। राइट राइट। तो अभी वो आपने महात्माओं के लिए राग जो है, महात्माओं के लिए राग अपने आत्मा के प्रति होना चाहिए, मतलब आपके हम्म, हिसाब से ज्ञानी के प्रति होना चाहिए। ज्ञानी हुई आत्मा है तो ज्ञानी के प्रति हाँ, होना चाहिए। बराबर, हम्म, राग ये होना चाहिए, तो भी अपने को उधर से शुद्ध प्रेम मिल सकता है आत्मा के। हम्म, हाँ। हाँ और हाँ, बाकी बाकी ज्ञानी के सिवा बाकी कोई भी होए, वो हम्म, परिवार होए के बंधु होए, कुछ भी होए, वो सब हम्म, अपने लौकिक में उसमें चला जाएगा, आपका क्या बोलते हैं, मोह में चला जाएगा, आसक्ति में चला जाएगा, राग में हम्म। चला जाएगा। लेकिन शुद्ध प्रेम क्या करता है पता है आपको? हाँ बोलिए। आपको अच्छा ना लगे ऐसा करता है शुद्ध प्रेम तो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, आपको दिक्कत पड़ेगी ऐसा करेगा वो शुद्ध भी, प्रेम। हाँ वो भी मैंने एक थोड़ा छोटा सा भी, मैंने दूसरा एक सत्संग की रेफरेंस में ही बोल रहा हूँ। ये आपने जो बात किया ना, उसके लिए मेरे को याद आया। बोलते हैं जो अहंकार की खोट है, जो लौकिक भाषा में अहंकार की खोट, वो हमारे महात्मा के लिए कमानी है, आत्मा के लिए कमानी है। हाँ आप जो बोलना चाहते हो ना, उसका ही संदर्भ में ये बैठता है। अहंकार हाँ की खोट हमारे महात्माओं के लिए आत्मा की कमानी है, हमारे लिए हाँ। कमानी है। तो खोट और क्योंकि कमानी की बात करेगा तो हमारे लिए कमानी वही है। अहंकार जितना भी घिसेगा हाँ, वो हमारे लिए कमानी है। लेकिन ये जो शुद्ध प्रेम है ना वो सीधा अहंकार को घायल कर देता है आपको।
राइट राइट। तो हम उस टाइम पे मतलब खुश होना चाहिए जो हमारा कामा नहीं हुआ। हाँ, वहां पे खुशी नहीं हो रही है, वहां पे तो ऐसा हाँ, लगता है कि ये जो है ना, ये आपका पुत्र मुझे समझते नहीं है, मैं जो कहना हम्म। चाहता हूँ वो अलग है, वो कहना चाहता है अलग है। ऐसी 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 हम्म। बुद्धि से तर्क लगते हैं उसमें। राइट राइट राइट। तो जो जो कर्माणी है वो चली जाती है, और जो शुद्ध प्रेम का जो लाभ है, क्योंकि हम्म। कैसा है शुद्ध प्रेम के, आप ये जो कोई भी आपके पुत्र आपको गलती दिखाते हैं, हम्म। आप प्रश्न पूछते हैं तब दिखाते हैं, ऐसे कभी व्यवहार में दिखाते हैं, हम्म। तो कोई दिखा नहीं सकता इस तरह से જય संसार में। સચ્ચિદાનંદ સાહેબ, हाँ ગુજરાતી ચાલશે? સુબીરજી ચાલશે ને ચાલે, ગુજરાતી? हाँ ચાલશે ચાલશે। ગુજરાતી हाँ ગુજરાતી हाँ ગુજરાતી। हाँ। તો કે સુબીરજી કેવું છે, તો કે આ જગતમાં છે ને કોઈ તમને કહેવા વાળું ખરેખર છે જ નહીં. હમ। ત્યાં તમને કહેશે તો કે એને જ્યાં નુકસાન થતું હશે ત્યાં તમને કહેશે. હમ। ખ્યાલ આવ્યો? એને તકલીફ પડતી હશે તો તમને કહેશે, હમ। એના પ્રમાણે કઈ નથી થતું તો તમને કહેશે, એટલે પોતાના ઇન્ટરેસ્ટ પ્રમાણે કે એના પ્રમાણે કહેશે. અને આપણે વિચાર કરો કે જે માણસને, જે વ્યક્તિને તમારાથી કશું જ જોઈતું નથી, હમ। એ વ્યક્તિ તમને ટકોર કરે છે, એટલે શું સમજવાનું? હમ। શું સમજવાનું? રાઈટ। તો કે ક્યારે કરી શકે, હમ। તમારી પાસેથી કશું જોઈતું નથી છતાં પણ તમને ટકોર કરે છે, તમને દુઃખ થાય એવું બોલે છે, તમને હમ। ના ગમે એવું બોલે છે, હમ। તો શું છે આ? हम्म। આ શું છે? नहीं, इसके इसके रेफरेंस में मैं ये बोलूं, जे अपेक्षा तो ज्ञानी का भी रहता है, लेकिन ज्ञानी का अपेक्षा अपने को ऊर्ध्वगति ले जाता है, मतलब अपने को ऊपर चढ़ाने के लिए वो अपेक्षा रहता है। लेकिन जगत के लोगों की अपेक्षा क्या है? खुद के इंटरेस्ट में है। જ્ઞાની પુરુષની અપેક્ષા એટલી જ છે કે કેમ કરીને આ જીવનું કલ્યાણ થાય, बराबर, हमारू ऊर्ध्वगति था। એનું કેવી રીતે કલ્યાણ થાય એટલી જ અપેક્ષા છે. અને એના માટે આજે આપતા પુત્રો છે તો આટલું બધું જ એને પોતાનું બધું છોડી દીધું છે અને આ બધું કરે છે. તો ફક્ત ને ફક્ત એટલી અપેક્ષા છે એને કે કેમ કરીને આ જીવનું કલ્યાણ થાય. સાહેબ, આવી बराबर। વસ્તુ ક્યાંય મળે નહીં. हम्म। ખ્યાલ આવ્યો? આજે તમે વિચાર કરો કે અમેરિકા કે કેનેડા કે એવા સારી જગ્યાએ પરદેશમાં જાય છે, ખ્યાલ આવ્યો? અને એવા પ્રદેશમાં, મોહવાળા પ્રદેશમાં આ વસ્તુ માટે કામ કરવું તો કેટલી બધી મોટી વસ્તુ કહેવાય. राइट। એટલે એ આજે એમની પોતાની જગ્યા છોડીને આટલે બધે દૂર જાય છે અને કોઈ પણ એની પાસેથી એને જોઈતું નથી. हाँ हाँ हाँ। આજે તમારે એક આજ વિઝા કઢાવવો હોય ને તો વિઝા કઢાવવા માટે કેટલી એની પાછળ મહેનત કરવી પડે છે, हम्म। કેટલું ફોલોઅપ આપવું પડે છે, हम्म। એની માંથી પરીક્ષા પાસ કરીને નીકળવું પડે છે. એ કોના માટે? કોના માટે આપતા પુત્રો આટલું કરે છે? राइट। વિચાર કરો તો કેટલું બધું, કેવા પ્રેમ સ્વરૂપ થયેલા છે એ વિચાર કરો. આપણે ખ્યાલ આવ્યો કે આજે અડધી રાતે તમે કોઈ આપતો પુત્રને ફોન કરો, ખ્યાલ આવ્યો? તો કદાચ તમે ફોન કરશો ને તો, અથવા કોઈ પણ મહાત્મા ફોન કરશે ને અડધી રાતે, તો કોઈ મહાત્માને વિચાર નહીં આવે, તકલીફ એને, કારણ કે તકલીફ છે મહાત્માને, તો સીધો કહેશે કે મારે આવી તકલીફ થઈ છે. તો કે આપતા પુત્રોને એ વખતે શું પરિસ્થિતિ છે, એની તબિયત સારી છે કે નહીં, એને કઈ પ્રોબ્લેમ છે કે નહીં, એવું ક્યારેય આપતા પુત્રો નથી જોતા. राइट। આ બધું મેં જોયેલું છે સુબેરજી. हाँ हाँ हाँ। ખ્યાલ આવ્યો? આજે અમને પણ આજે આપતા પુત્ર
થયા તો અને આપતા પુત્રો પ્રત્યે જે અમારું એટેચમેન્ટ છે એ આ બધી વસ્તુ જે જોઈ છે ને એના આધારે છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે આજે તમે પ્રેમ સ્વરૂપની વાત કરી તો પ્રેમ સ્વરૂપ આવું પાંચમા આરામાં ખુલ્લું થવું, બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? આજે દાદા ભગવાનને આધારે આપતા પુત્રો છે, આપતા પુત્રો ને આધારે આજે મહાત્માઓ છે. તો આજે તમે મહાત્માઓનું જુઓ કે આપતા પુત્રોને બોલાવે છે, એમની પાછળ ખર્ચ કરે છે, બધું સાચવે છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો કેવું કે મહાત્માઓનું કેટલું બધું છે, એક એક વસ્તુનું આપતા પુત્રોનું ધ્યાન રાખે છે. શેના માટે? મહાત્માને શું જોઈએ છે? ખ્યાલ આવ્યો? તો કે આજે દાદા ભગવાન થકી આપતા પુત્રો અને આપતા પુત્રો થકી મહાત્માઓ કેવું વાતાવરણ બની રહ્યું છે સાહેબ. આખું પ્રેમ સ્વરૂપ વાતાવરણ કેટલું મોટું બની રહ્યું છે. એટલે આવી વસ્તુ છે પ્રેમ સ્વરૂપ. बराबर. आप में एक्सपीरियंस करते रहते हैं इसका. હા, એટલે કવિરાજે લખ્યું, જેને કોઈ અપેક્ષા જ નહીં તેવો શુદ્ધ પ્રેમ મોક્ષ ભાળ્યો અહીં. આજે દાદા ભગવાને છેલ્લા સમયમાં કીધું કે અમે ક્યાંય જવાના નથી, અમે બધા મહાત્માઓમાં બિરાજમાન થઈ જઈશું. ખ્યાલ આવ્યો? તો આજે આપણને આ દેખાય કે આજે આપતા પુત્રો મહાત્માઓ જય સચ્યાન સંઘ સકળ સંગા, તો કે ક્યાંય કોઈને કશી જ એકબીજા પ્રત્યે અપેક્ષા નથી, છતાં પણ બધી જ રીતે મન વચન કાયાથી ઘસાય છે, તન મન ધનથી ઘસાય છે. તો શું પ્રેમ છે આ દેખાય આપણને. हिरेन भाई, अभी आपको मैं थोड़ा रोक रहा हूँ, और मैं बोलिए। जो अपेक्षा की बात किया ना, मेरा दूसरा इंटेलिजेंस के हिसाब से बुद्धि का दखल जो बोलते हैं, अपेक्षा तो ज्ञानी पुरुष का भी, मतलब दादा भगवान के भी था, लेकिन वो अपेक्षा क्या था? जीवों का कल्याण, वो भी एक अपेक्षा ही गिनना चाहिए. बराबर. आप तो पुत्रों का भी आज के हाल वही है, उनका भी अपेक्षा है, लेकिन खुद के लिए नहीं, अपने महात्मा की कल्याण कैसे हुए. तो संपूर्ण वितरागता जब होता है तब अपेक्षा भी नहीं रहता है. और ये मैं वो जो बोलता है ना, जो गैप, संपूर्ण वितरागता अभी भी, मतलब अब तो पुत्र भी नहीं होते, नहीं है, और दादा भगवान भी नहीं थे, और उसका लाभ अपने को मिला. तो क्या ये जो बताया है, नोट किया. हाँ, तो क्या ज्ञानी पुरुष को भी अपेक्षा है, तो क्या है, तो किस तरह से जीव का कल्याण हो. पुत्रों को भी अपेक्षा है कि किस तरह से जीव का कल्याण हो, और महात्माओं को भी अपेक्षा है कि किस तरह से ये आपता पुत्रों का लाभ जगत को मिले. राइट. तो वहां तीनों जगह पे महात्मा भी ऐसे है. महात्मा के बिना तो सब कुछ अधूरा है. बहुत सरस. महात्माओं वगैरह तो બધું અધૂરું છે. एक्चुअली संपूर्ण वितरागता नहीं हुए दादा भगवान जी, तो उसके लिए अपने को ये ज्ञान मिला, नहीं तो वो भी नहीं मिलता था, वो चुपचाप बैठ जाते थे. साहब आ तो કેવી આજે દાદા ભગવાન આપતા પુત્ર અને મહાત્મા સકળ સંઘની વાત કરી ને, આજે આપણને જે આ પ્રસંગોમાં જે દાદા ભગવાનની હાજરી લાગે છે ને, એ એના કારણે જ લાગે છે કે દાદા ભગવાન છે. દાદા ભગવાનની હાજરી તમને ના વર્તાય ને તો તમને સત્સંગમાં બેસવાનું ના ગમે સાહેબ. બરાબર. તમને એમ થાય 5-10 મિનિટમાં એમ થાય કે ચલો નીકળું, પણ દાદા ભગવાનની હાજરી છે. દાદા ભગવાનની હાજરી છે, અને દેવ દેવીઓની હાજરી છે. દાદા ભગવાન હાજર, દાદા ભગવાન હાજર છે એટલે દેવ દેવી હાજર રહે છે. હોય જ તો હોય જ. એટલે આવું છે. જેમ રાજા હોય તો સેનાપતિ ને આ સેના બધું હોય ને, એ રીતે જ્ઞાની પુરુષની હાજરી થાય એટલે એ બધી વસ્તુ એની પાછળ હોય.
એ રીતે છે. આટલી નહીં, મોટી બહુ વસ્તુ છે. બહુ સરસ. બીજાને લાભ આપીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાન સુબીરજી. જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન અનમ્યુટ કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ હિરેનાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ દિવસે તમને પકડ્યા નહીં. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હમણાં છે ને ઓડિયો સાંભળતી હતી દાદાનો. તો શું દાદા શું 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 બોલ્યા? દાદા ભગવાનનો ઓડિયો સાંભળતી હતી. જ્ઞાનવાણી આવે છે ને, હા તો હા એમાં દાદાજી છે ને એ એવી રીતે સત્સંગમાં કહેતા હતા કે હવે આપણને જ્ઞાન તો બધું મળી ગયું, એમ કે બધું થઈ ગયું, પણ એમ કે હવે પારકા માટે જીવી જાઓ, એમ કે પારકા માટે જીવી જશો ને તો આવતા ભાવ માટે સિલક વધશે, ને તો બધું આ ભાવમાં ગટરમાં વયું જશે એમ. એટલે એમાં થોડું મને સમજ આપો ને કે શું એક્ઝેક્ટલી દાદા કહેવા માંગે છે. કે દાદા શું કહેવા માંગે છે કે આજે આજે આપણા માટે એટલે કે આ હિરેનનો ભાગ છે ને એના માટે તો બધું જ કર્યું. હા, જેટલું હિરેનના માટે કર્યું, જે પુણ્ય હિરેન પાછળ જેટલી વપરાય ને એ બધી વસ્તુ ગટરમાં ગઈ. ઓકે. દાખલા તરીકે તમારી પાસે તમારે 4 જોડની જરૂર છે ને કપડામાં, અને તમે 5મી લાવો છો કે 6ઠ્ઠી લાવો છો ને, તો એ તમારી પુણ્ય ગટરમાં ગઈ. કરેક્ટ. હા, એ તો બરાબર છે. બરાબર. તમારે ઘરમાં જે વસ્તુની જેટલી જરૂર છે એનાથી જેટલી વધારે વસ્તુ વપરાય છે ને એ બધી વસ્તુ ગટરમાં જાય છે. એ બધું પુણ્ય ગટરમાં જાય છે. હા, બરાબર. એ ઉપરાંત એટલે શું કહેવા માંગે છે કે આપણે અત્યાર સુધીમાં જે કઈ જીવ્યા ને એ આપણી પુણ્ય આપણા માટે જ વાપરી છે. એટલે શું કે સંસારમાં સંસાર વધારવા માટે જ બધી પુણ્ય વાપરી છે. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? તો હવે આ જે પુણ્ય છે એ બીજા માટે વપરાશે. એટલે દાખલા તરીકે આજે સત્સંગ તમે ગોઠવો, એમાં પૈસા વાપરો. આપતા પુત્રો ટ્રસ્ટમાં આપો કે સંસ્થામાં આપો, મંદિર માટે આપો, પુસ્તક માટે આપો. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે તમારી પાસે જેટલા એક્સેસ જે કંઈ પણ વધારે છે, તમારે જરૂર છે એના કરતા જેટલા વધારે છે એટલા એ પૈસા તમારા જો આ બીજા માટે વપરાયા, અમીબેન માટે નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? અને અમીબેન ને જેની સાથે બ્લડ રિલેશન છે એના માટે પણ નહીં. એટલે કે સંસાર માટે નહીં, બીજા માટે જેટલા વપરાયા એટલા તમારે આગળની તમારે જે સિલક જરૂર છે ને એ મળશે. ઓકે. ખ્યાલ આવ્યો? કે જ્યારે તમને જ્ઞાની પુરુષ ભેગા થશે, ખ્યાલ આવ્યો? તો કે તમે જેટલું બીજા માટે આવી રીતે જે કઈ વાપર્યું હશે ને, તો તમને જ્ઞાની પુરુષ માટે સાથે રહેવા માટે, એમના દર્શન કરવા જવા માટે કે સત્સંગ માટે તમારે કોઈ વસ્તુની જરૂર નહીં પડે. બધું આવીને મળશે. તમે જે રીતે આગળ વાપર્યું છે અને એની જે સિલક છે એના આધારે બધું તમને આવીને મળશે. બરાબર. દાદા બહુ સરસ દાખલો આપતા હતા કે કેવું બને કે તમે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં ગયા હોય, ખ્યાલ આવ્યો? તમારે ભગવાનના દર્શન કરવા જવું છે, એના માટે તમારે કશું કરવું ના પડે. ગાડી તૈયાર હોય અને બધું લઈ જનાર તૈયાર હોય ને બધું તૈયાર હોય અને તમને લઈ જાય સિમંદર સ્વામી ભગવાનના દર્શને. સાંભળ્યું છે એવું. કે આ જે સિલક છે તમારી, કે આ સિલક હશે તો તમને બધું જ આગળ કેરી ફોરવર્ડ થશે. આખી સિલક તમારી. બરાબર. એટલે આટલી મોટી વસ્તુ છે. એટલે નહીતર આ ગટરમાં ગઈ તો આજે તમને જ્ઞાની પુરુષ ભેગા થાય છે, સત્સંગ ભેગો થાય છે, આ બધી અનુકૂળતા બધી ભેગી થાય છે, તો એની પાસે તમારી પુણ્ય છે તો બધી વસ્તુ ભેગી થશે. બરાબર. ચાલો, હવે અત્યાર સુધીમાં આપણને સંસારી ભાવ હતો તો જેટલી પુણ્ય ભેગી થઈ એટલી સંસારમાં વપરાય.
સંસારમાં વપરાય, બરાબર છે. આમાં પુણ્ય વપરાવાથી શું થાય? હા તો બધું. કે એ જ પુણ્યનું પાછું પાપ બને. હા રાઈટ, બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? અને હા આવ્યો. અને એ પુણ્યનું પાપ બને અને પાછું પાપ ભોગવતા ભોગવતા પાછી પુણ્ય બને. એટલે આ અનંત અવતાર આ વસ્તુનું આ ચાલ્યા જ કરે. પુણ્યમાંથી પાપ અને પાપમાંથી પુણ્ય, પુણ્યમાંથી પાપ ને પાપમાંથી પુણ્ય, આ સર્કલ આખું ચાલ્યા જ કરે. કરેક્ટ. એટલે દાદા કે પારકા માટે જીવી જાઓ, એટલે તન મન થી તો બરાબર છે, પણ જો ધન થી પણ વધારે આપણે પારકા માટે ઉપયોગમાં ગયું તો આપણી સિલક આવતા ભાવ માટે આપણને એટલી પુણ્ય આપણી સિલક રહેશે. એટલે કહેવાનો મતલબ કે જ્યાં 5 રૂપિયા વપરાતા હોય તો ત્યાં 10 રૂપિયા ના વાપરીએ આપણે, અને એવો ભાવ રાખીએ કે આટલા જ પૈસા આપણે જો સત્સંગમાં વાપરીએ કે આપતા પુત્ર ટ્રસ્ટમાં આપીએ તો આપણી વાત સિલક જમા થશે. એટલે આ ખ્યાલ રહેશે તો બહુ સારું મને એવું લાગે છે. હા, એટલે આ બધા મહાત્માઓ અમે દાદા ભગવાનની હાજરીમાં ને દાદા ભગવાનના દેહ વિલય પછી પણ બહુ બધા મહાત્માઓ બધા જોયેલા છે. દાખલા તરીકે જીએસા હતા, જીએસા સાહેબ, તો એ દાદા ભગવાનને બરોડા મળવા જતા. એમનું બધું જ ક્લાસીસનું બધું કામ પૂરું કરી અને 9 વાગે એમનું ક્લાસીસનું કામ પૂરું થાય ને પછી દાદાને બરોડા મળવા જાય રાતે. હા, અચ્છા. હા, તો દાદા પાસે આયા ને તો દાદાને કીધું કે દાદા આ હું ગાડી લઈને આવું ને તો મારે, એ વખતે પેટ્રોલ તો સસ્તું હતું, પેટ્રોલ સસ્તું હતું એટલે 10-12 રૂપિયાના ભાવનું પેટ્રોલ હતું. કરેક્ટ. ખ્યાલ આવ્યો? તો હવે આપણે સામાન્ય રીતે ગણતરી કરીએ કે જવા આવવામાં 200-300 રૂપિયાનું પેટ્રોલ વપરાય. એમની ફિયાટ ગાડી હતી. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે દાદાને વાત કરી કે દાદા મારે તો આ 300 રૂપિયાનું પેટ્રોલ વપરાય, પણ જો હું આ બસમાં આવું ને તો કે મારે આ 20 રૂપિયામાં જવા અને આવવાનું થઈ ગયું એમ કે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે દાદાને આવી રીતે વાત કરી. એટલે દાદાએ કીધું કે જીએસા તમારી જગ્યાએ અમે હોઈએ ને તો અમે આવું જ કરીએ. બહુ સરસ. બરાબર. આવા મહાત્માઓ. એટલે એટલે જીએસા હવે સાહેબ, એવું. એટલે એમની બધી જ કમાણી દાદા ભગવાન પાછળ વપરાઈ. પુણ્ય એટલે બહુ પુણ્યનું બધું જ ખ્યાલ આવ્યો? આવી વસ્તુ છે. હા, એટલે દાદાની એક વાણીમાં એ પણ સાંભળ્યું ઓડિયોમાં કે એક સત્સંગમાં ભાઈને કહેતા હતા કે અમારે અહીંયા સંઘમાં પૈસાની કે કશી આ નથી જરૂરત એમ કે, પણ એમ કે તમારી લક્ષ્મી જો અહીંયા વપરાશે તો એ સદુપયોગ કહેવાશે અને તમારી લોભની ગાંઠ બહુ જલ્દી છૂટી જશે, અને બહાર જ્યાં વાપરશો ને તો ત્યાં લોભ ઊભું ને ઊભું રહેશે એમ કહેવા જતા હતા દાદા. એટલે એ શું કહેવા જતા હતા કે અહીંયા લોભની ગાંઠ આપણે અહીંયા વાપરીએ તો અહીંયા પણ એક તરહનું ઓલું હોય કે ભાઈ આપણે મહાત્માઓ માટે વાપરીએ, એ લોભ સારો પણ હા ને. હા, એટલે અહીંયા કેવું છે કે દાખલા તરીકે તમે ત્યાં બહાર પૈસા વાપરો છો તો પૈસા તો વપરાય છે, પણ લોભ કઈ વસ્તુનો વધે છે? કે માન મળે, માન, યશ, કીર્તિનો લોભ પાછો વધે જ છે કે મને માન મળે. એ પણ એક જાતનો લોભ જ છે. લોભ જ છે. ખ્યાલ આવે? એટલે લોભ તો ઉભો ને ઉભો જ રહ્યો. અને અહીંયા તમે ગમે તેટલા પૈસા આપશો, અહીંયા તમને કોઈ એમ નહીં કહેશે કે અમીબેને આટલા પૈસા આપ્યા, આમ કર્યું. અહીંયા કોઈ કહેશે જ નહીં તમને, અને છતાં તમે પૈસા આપશો. બરાબર. કેટલી મોટી વસ્તુ કહેવાય. કેટલી મોટી વાત કહેવાય. તમારું ક્યાંય તકતી ના આવે, તમારું કોઈ જગ્યાએ નામ ના આવે, કશું જ ના આવે, ત્યારે એનું તમને પરિણામ મળે. રાઈટ. ખ્યાલ આવે? ત્યારે તમને તમારી સિલક બને. બેન, આ વાત કરતા તો મને થયું કે આજે મારી પાસે ગાડી છે ને,
ખ્યાલ આવ્યો? ત્યાં GSR સાહેબની વાત કરીને હા, તો મારી પાસે ગાડી હોય તો ગાડી વાળો બસમાં જઈ શકે કોઈ દિવસ? ના જઈ શકે. વિચાર તો કરો, કેટલો મોટો પુરુષાર્થ હશે. ના બરાબર છે. મને એવું થાય છે ઘણી વાર, હમણાં અમે કેલનપુર જઈએ ને એટલે આપણે ટાઈમિંગ નું શોર્ટેજ હોય અમારે તો, મેન તો બહેનોને, કે 9, 9:30 સુધી કામ પતે, પછી 9:30 સત્સંગ ચાલુ થાય એટલે 8:45 નીકળીએ એમ. તો ડાયરેક્ટ હવે તો ઓલું રેપિડો થઈ ગયું છે ને, તો પોતાનું વ્હીકલ ના લેવું હોય તો રેપિડો મંગાવી દઈએ એમ. તો એમાં 100-150 રૂપિયા થઈ જાય, અને બસમાં જઈએ ને તો 40 રૂપિયામાં પતી જાય એમ. તો પછી મને એવું ક્લિક થાય કે જો અડધી કલાક જલ્દી નીકળીએ તો આટલા પૈસા આપણે ત્યાં લખાવીએ, ભંડારમાં પૂરીએ. તો મને એવું ક્લિક થયું કે 150 રૂપિયા જે એટલે કહેવા શું માંગુ છું અમીબેન, અહીંયા કહેવા શું માંગુ છું, દાખલા એટલે જ્યાં તરીકે થતું તમારે, હોય ત્યાં આપણે એવું દાખલા એડજસ્ટમેન્ટ કે લઈ તમારો શકીએ છીએ. સત્સંગ જળવાતો હોય, હા, ખ્યાલ આવ્યો? તો તમારે 100 રૂપિયાની જગ્યાએ તમે 1000 રૂપિયા વાપરજો. હા, ખરી વાત છે. હા, ખ્યાલ એ તો આવ્યો? એવું બરાબર કહેવા છે. નથી માંગતો હા, હા, કે આપણે ના આ એ તો પૈસા બરાબર બચાવીને છે. પછી સત્સંગમાં માટે વાપરવા કે આના માટે વાપરવા, એવું એટલે એવી રીતે ક્રિયાની રીતે નથી સમજાવતો, પણ હા, આપણા હા, પોતાના માટે જે પૈસા વપરાઈ જાય છે કરેક્ટ. એમાં સમજવાનું છે. હવે દાખલા તરીકે તમારે કોઈ જગ્યાએ સત્સંગનો તમારે લાભ લેવો છે, હવે તમે ઘણા દૂર છો, તો ઘણી વખત હા, બને કે તમારે પ્લેનમાં આવવું પડે. હા, જન્મ એ તો જયંતિ બરાબર છે, છે. ગુરુ પૂર્ણિમા છે, કે એવા કોઈ મોટા પ્રસંગ હોય, અથવા તમે બહાર છો ને આપતો પુત્રો તમારે ત્યાં આવવાના છે, તમારે પ્લેનમાં આવવું પડે. તો એ આવવું પડે. પૈસા પણ તમારા માટે નથી વપરાતા. હા, એ પણ આપણા સદુપયોગમાં જ ગયા કહેવાય. હા, ખ્યાલ આવે? સત્સંગ માટે જ ગયા છે, સત્સંગ માટે જ ગયા છે. સત્સંગ માટે જ વપરાયા છે. એટલે ઇનડાયરેક્ટલી પણ આપણને આપણા માટે પુણ્યમાં જ ગણાય. હા, આ વસ્તુ છે. તમે જે કોઈ પૈસો ખર્ચ્યો એની પાછળ તમારો ઇન્ટેન્સ શું છે, હા, આશય શું છે, એના આધારે કમાણી બને છે. કરેક્ટ. અને ખ્યાલ એ આવ્યો ને? પણ થાય કે આપણે સમજો બહાર ક્યાં પૈસા વાપરીએ કોઈના માટે કે કશે જગ્યા પર કે કશે, તો એ જગ્યાનું આપણા માટે આપણા ચિત્તમાં એ વસ્તુ રહ્યા જ કરે કે જો મેં અહીંયા આપ્યું હતું, જો આ વ્યક્તિને આપ્યું હતું એમ. પણ દાદાએ એક જગ્યાએ એવું જ કીધું, સાંભળ્યું મેં, કે જો તમે અહીંયા વાપરશો ને તો તમને દાદા ચિત્તમાં રહેશે, કેલનપુર ચિત્તમાં રહેશે. મોટી એટલે વસ્તુ છે. એટલે આ કેટલી, એ સાંભળ્યું ત્યારે તો મને એટલું બધું આશ્ચર્ય થયું. આ કેટલી મોટી વસ્તુ છે કે આ જ્યાં વસ્તુ પૈસા લક્ષ્મી આપણે વાપરશું તો એ વસ્તુ આપણે ચિત્તમાં રહેશે એમ. મારે છે. એટલે દીપક આનંદજી બી ઘણી વાર કહેતા હોય છે કે તમે કોઈ બેંકમાં પૈસા હોય તો એ બેંક આપણા ખ્યાલમાં જ હોય કે આ બેંકમાં આપણા પૈસા છે. હા, કે ભાઈ બેંક ઓફ બરોડામાં આપણા પૈસા જમા છે, આપણે બેંક ઓફ બરોડામાં પૈસા જમા. તો એવી રીતે જ અહીંયા જો આપણી લક્ષ્મી વપરાશે તો દાદા ચિત્તમાં રહેશે. ઈ ક્ષેત્ર આપણા તીર્થ આપણા, હા, એટલે જ્યારે એ મંદિર ભૂમિકા કેટલી મોટી કહેવાશે ને. જ્યારે મંદિર બનવાનું હતું ને ત્યારે દાદા હા, ભગવાને બધા મહાત્માઓને કીધું હતું હા, કે પૈસા મંદિરમાં આપજો. તો જેની હા, પાસે દાદાની જે બધી વાતચીત થતી હતી, તો એના આધારે જેની પાસે પૈસા બિલકુલ નતા એને પણ 5 રૂપિયા કે 10 રૂપિયા લખાયા હોય ને અથવા આપ્યા હોય ને, એમાં ખ્યાલ આવ્યો? દાદા કે કોઈને ના પાડતા કે ભાઈ આજે તું 10 રૂપિયા આપે છે તો 10 રૂપિયા ના લેવાય, એવું ના કરતા. હા, ખ્યાલ આવ્યો? તો કે એને પણ એ ચિત્તમાં રહેશે કે આ મંદિરમાં મારું છે કંઈક. હા, 10 રૂપિયા આપ્યા હશે તો પણ. હા, બહુ મોટી વાત છે આ તો. આ વસ્તુ છે. હા, એટલે આ બધું સાયન્ટિફિક એટલું દાદાએ બધી જ જગ્યાએ આપણી સેફટી કઈ બાજુ છે બધા જ ખૂણામાંથી આપણને ચોખ્ખા કરવા માટે ચાવીઓ આપી છે. બધા હમ ખૂણામાંથી. હમ બહુ સરસ હિરેનાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ અમીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ હરીશભાઈ. મહાત્માઓ, બીજા કોઈને કઈ પ્રશ્ન? ક્રાંતિ દાદા, છે કઈ પ્રશ્ન? હેમાંગીબેન, તમારે કઈ પ્રશ્ન? અચ્છા, અમીબેન
ફરીથી આવે છે. અમીબેન અનમ્યુટ કરજો. હા, જય સચ્ચિદાનંદ હિરેનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. દાદાનું એક સૂત્ર આવ્યું હતું કે હમ. હવેના કાળમાં માણસો રઘવાટ વાળા નથી, કર્મો બધા રઘવાટ વાળા છે. એ સૂત્ર મોકલું ફોટો પર? ના ના, વાંધો નહીં. ખ્યાલ આવી ગયો? હા, હા, ખ્યાલ આવી ગયો, ખ્યાલ આવી ગયો. તો કે માણસ રઘવાટ વાળા નથી પણ કર્મો રઘવાટ વાળા છે. એટલે હા, શું છે તો કે એ જે કર્મ છે ને, અત્યારે જે કાળ છે ને, એ હા, કાળમાં એને કે ને કે આ કાળ બદલાયો, એને કળ ના હા, વળે. હા, કર્ણ. કળિયુગ કોને હા, કહેવાય? તો કે એને હા, કળ ના વળે. પાંચમો આરો હા, કોને કહેવાય? તો કે એને કળ ના વળે. રાઈટ. બરાબર? તો કે શેને આધારે છે? તો કે હા, આખી એની મન વચન કાયાની એકતા તૂટી ગઈ. હા, રાઈટ. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે એ જે એ બોલે છે, જે હા, વાણીમાં છે એ વર્તનમાંથી, જે મનમાં છે એ વાણીમાં નથી. હા, ખ્યાલ આવ્યો? એટલે હા, આ વસ્તુ મન વચન કાયાની એકતા તૂટી જવાનું શું કારણ? હા, તો કે જ્યાં ખરેખર સુખ છે, સુખ છે જ નહીં, હા, ત્યાં એને સુખ લાગે છે. રાઈટ. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે હા, અને એને સુખ મળે જ નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? એ પોતે ભોગવી જ ના શકે. એટલે હા, એ ક્યાંક ને ક્યાંક એને જે જોઈએ છે એના માટે એ મનમાં જે છે એ વસ્તુ એની વાણીમાં નથી આવતી, ને વાણીમાં છે એ વર્તનમાં નથી આવતું. ઓકે. કારણ કે જે પોતે જ્યાં સુખ છે જ નહીં ત્યાં એને સુખ માન્યું છે. હા, એટલે એના જે કર્મો બને છે, આ મન વચન કાયાની એકતા જે તૂટી ગઈ, હા, એના આધારે જે એના કર્મ બને છે, હા, એ કર્મ જ એવી રીતે છે કે એને ક્યાંય એને કળ ના પડવા દે. અહીં ગમે તેટલું બહાર ગરમી છે અને એસીમાં બેઠો હોય ને તો એને ચેન ના હોય, કારણ કે એના કર્મ જ એવી રીતે છે. એટલે એને ચોથા આરામાંથી પાંચમા આરામાં આવું કેમ પડ્યું? તો કે આના કારણે તો કે જેમાં સુખ હતું જ નહીં ને એમાં સુખ એને માનેલું. ઓકે, રાઈટ. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે અને એને આધારે આખું આજે દાદા ભગવાને કીધું ને કે આ બધા આપણા જે મહાત્માઓ છે હા, એ શેના લીધે અટકી ગયા? એ 24 તીર્થંકર ગયા અને પામ્યા નહીં, તો શેને આધારે અટકી ગયા? તો કે ચટણીના સુખ માટે. ઓકે. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે હા, જે ચટણીમાં જે સુખ માન્યું હતું, વિષયમાં જે સુખ માન્યું, ખરેખર એ હા, છે જ નહીં ને એની અંદર સુખ માન્યું. એના લીધે આ અટકી ગયા ને એનાથી આ પાંચમા આરામાં આવ્યા છે અત્યારે. એટલે એને જે સુખ નથી ને સુખ માન્યું છે ને એને આધારે એના કર્મ બહુ જ વિચિત્ર બની ગયા. એટલે એને કળ ના વળે અત્યારે. રઘવાટમાં પડ્યા છે. રઘવાટમાં પડ્યા છે. હવે કર્મો રઘવાટમાં, અત્યાર સુધી માણસો રઘવાટમાં પડ્યા હતા. હવે આ વસ્તુ અલગ છે. હા, અત્યાર સુધી માણસો રઘવાટમાં પડ્યા હતા. હવે હા, કર્મો રઘવાટમાં પડ્યા છે. હા, ખ્યાલ આવ્યો? તો કે હા, આ અત્યાર સુધી માણસો રઘવાટમાં પડ્યા હતા એટલે શું? તો કે એ જ્યાં સુધી એને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની પુરુષ ના મળે ને હા, ત્યાં સુધી એ રઘવાટ એની રઘવાટ દૂર ના થાય. ખ્યાલ આવ્યો? હવે થાય છે શું? તો કે અત્યાર સુધી આપણે બધા રઘવાટમાં હતા, આપણને જ્ઞાની પુરુષે મળ્યા. પણ હવે શું છે? તો કે જે આગળના જે કર્મ છે, પાંચમા આરાના જે કર્મો છે ને,
એ કર્મો રઘવટ વાળા છે, એટલે અત્યારે તમને સાયકોલોજી ઇફેક્ટ શું થાય કે હું કે રઘવાટ હું રઘવટમાં છું, હું રઘવટમાં છું. ના, હા, કરેક્ટ. હા, બરાબર. અત્યારે તમને જે થાય છે ને કે હું રઘવટમાં છું, એ તમારા કર્મો રઘવટ વાળા છે. હવે તમે હા, રઘવટમાં નથી, કારણ કે તમને હા, જ્ઞાની પુરુષ મળી ગયા છે. પણ મળી ગયા છે. પણ કર્મો જે તમે લઈને આવેલા છો એ હા, રઘવટ વાળા કર્મો છે. હા, એ રઘવટ વાળા કર્મોને લીધે તમને સાયકોલોજી ઇફેક્ટ થાય છે. રાઈટ. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે હા, સાયકોલોજી ઇફેક્ટ શું થાય છે કે હું રઘવટમાં છું, હું આટલું સત્સંગ સાંભળું છું, આટલું સમજુ છું, છતાં મને આ થાય છે. તો કે ના, કર્મ એ રીતે લઈને આવ્યા છે. એટલે શું છે તો કે કર્મ આજે ટાંકીની અંદર પાણી તો ચોખ્ખું ભરાવા માંડ્યું, હા, ખ્યાલ આવ્યો? પણ જે જૂનું પાણી હતું, તો કે અત્યારે તમે હા, ચકલી ચાલુ કરશો ત્યારે તમારું જે પાણી આવશે એ ગંદુ જ આવશે અમુક ટાઈમ સુધી. હા, ગંદુ જ આવશે અમુક ટાઈમ સુધી. રાઈટ. હવે એ જે ગંદુ આવે છે ને, એટલે એના સાયકોલોજી ઇફેક્ટ શું થાય છે કે પાણી તો હું ચોખ્ખું નાખું છું, પણ ગંદુ કેમ આવે છે? હા, ખ્યાલ આવ્યો? પણ હવે જે ખ્યાલ કર્મ, આવ્યો. જે આગળના જે જ્ઞાની પુરુષની હાજરી વગર, જ્ઞાની હા, પુરુષની સમજણ વગર જે કર્મો થયા હતા એ અત્યારે ફળ આપવા સન્મુખ થાય છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે તમે અત્યારે તમે સ્થિર થઈ ગયા, તમને આત્મા પ્રાપ્ત થયો, એટલે તમે સ્થિર થઈ ગયા. હવે તમે રઘવટમાં રાઈટ. નથી, પણ કર્મો રઘવટમાં છે. કર્મો રઘવાટમાં. ખ્યાલ આવે ને? આ રીતે વસ્તુ છે. હા, એટલે એ બરાબર ખ્યાલ આવી ગયો કે અને આ આજે અત્યારે થાય છે ને, આપણને સાયકોલોજી ઇફેક્ટ છે. સાયકોલોજી ઇફેક્ટ છે. સાયકોલોજી ઇફેક્ટ છે હમ આ વસ્તુ અને છે. હવે આપણે જ્ઞાનમાં હોઈએ એટલે આપણને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ ટાઈમે જ થશે એના, એટલે બહુ રઘવાટ કરવા જેવું નથી. રઘવટ કરવા હા. જેવું નથી. એ થઈ જશે. હમ અત્યારે બધા મહાત્માઓને એમ થાય કે આ ક્યારે થશે, આ ક્યારે થશે, હમ આ ક્યારે થશે? હમ હમ ખ્યાલ આવ્યો? એટલે પણ એ વસ્તુ. હા, એ વસ્તુ અત્યારે તમારો જે આખો જે કર્મો અત્યારે જે છે તમારા પેન્ડિંગ, હા, ખ્યાલ આવ્યો? આજે તમે વિચાર કરો કે તીર્થંકરોને પણ એના જે કર્મો પેન્ડિંગ હતા, એના માટે છેલ્લા અવતારમાં આ બધી વસ્તુ આવેલી જ છે કર્મોની, પણ એ સ્થિર રહેલા છે. આપણે આમ જોઈએ ને એમના સંજોગો, તો બધા અસ્થિરતાના દેખાય. દાખલા તરીકે આજે રામ ભગવાનને વનવાસ થયો, તો આખો અસ્થિરતાનો સંજોગ દેખાય કે એ રાજ્યમાં હોવાની જગ્યાએ જંગલમાં છે. ખ્યાલ આવ્યો? આજે મહાવીર ભગવાનનો સંજોગ જોઈએ તો એ આજે જંગલમાં ગયા છે, કાનમાં બરૂ ખોસ્યા છે, ચીસ પાડે છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો આ બધો સંજોગ એનો અસ્થિરતાનો દેખાય. અસ્થિરતાનો દેખાય. રાઈટ. ખ્યાલ આવ્યો? પણ એટલે એ કર્મ છે એનું, એ અસ્થિરતા વાળું છે. હા, એ અસ્થિરતા વાળું છે. એ પોતે સ્થિર છે. પોતે સ્થિર છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે જે કર્મ છે ને એ રઘવટ વાળા છે. હવે એ કર્મ છે એને ખાલી જાણવાનું જ છે હા, કે ભાઈ આ કર્મને જાણવું એટલે શું? તો કે આનો આજે લઈને આવેલા છે એ ભાગ છે હું મારી શુદ્ધાત્મા જરા છું. મીટિંગ ચાલુ છે, થોડીક વાર પછી આવું. ઓફિસની મીટિંગ. હાલો. હા, તો કે આજે કર્મને જોવું જાણવું એટલે શું? તો કે આ અમીબેન નું કર્મ છે અને હું શુદ્ધાત્મા છું. તો કે આજે કર્મ ભલે ગમે તેટલું રઘવટ કરાવે એવું હશે, પણ તમે રઘવટમાં નહીં આવો, તમે સ્થિર થઈ જશો. ખ્યાલ આવી ગયો. આ વસ્તુ છે. બરાબર છે, ખ્યાલ આવ્યો. અને ઘણું બધું એવું ક્યારેક થાય કે જો રઘવાટ કરવાથી આપણો ઉપયોગ પણ ચૂકાઈ જાય. જે વસ્તુ જે કરવાની હોય ને, એક વસ્તુ કરતા હોય કામ, કે સમજો હું રસોઈ બનાવતી હોય, તો જો એક પર કોન્સન્ટ્રેશન ના હોય, બીજું બે કામ એક સાથે કરીએ તો ઉપયોગ એક વસ્તુ પર નથી રહેતો. તો એ રઘવાટમાં બંને વસ્તુ બગડે છે.
બંને વસ્તુ કરી. એટલે શું છે, એટલે કીધું ને કે પહેલા માણસો રઘવાટમાં હતા, હા એટલે પોતે સ્થિર નતો. આપણે સ્થિર નતો. આપણે બધા પહેલા પોતે રઘવાટમાં હતા, આપણે અસ્થિર હા હતા, એને આધારે આ કર્મ બનેલા છે. કરેક્ટ. એટલે હવે એનો પોતાનો વાંક નથી. હા દાખલા તરીકે જ્ઞાન નથી લીધું અથવા દાદાના ભાગમાં નથી, એને પણ આ રીતે સમજવાનું છે સમજવાનું. તો કે એને જે કંઈ પણ મારી સાથે, અમીબેન સાથે હમ એનું કંઈ પણ કર્મ બને છે, હમ ખ્યાલ આવ્યો? તો કે એ રઘવાટને આધારે એને આ કર્મ કર્યું છે. હમ હવે એ નથી કરતો. અત્યારે આપણને હા લાગે છે કે એ કરેક્ટ. કરે છે. ના, એ નથી હા કરતો. એ એનું નથી કર્મ કરતો. હવે કરાવડાવે છે. એટલે અત્યારે એના કર્મ રઘવાટ વાળા છે, એ રઘવાટ વાળો નથી. એને તમારી એ સાથે એવું રઘવાટ નહીં કરવું હોય ને તો પણ એને કરવું પડશે. કરવું પડશે. ખ્યાલ આવ્યો? ખ્યાલ એટલે આવી ગયો. એટલે એટલે કીધું કે આ અત્યારે શું છે, તો કે માણસો રઘવાટ વાળા હતા, હમ ખ્યાલ આવ્યો? અને અત્યારે કર્મ રઘવાટ વાળું છે. હમ એટલે એ રઘવાટને આધારે જે કર્મ બન્યું ને હમ એને સમજવાનું છે. એને સમજવાનું. એમાં એનો કોઈ વાંક નથી. એનો વાત નથી. આપણે એ વ્યક્તિને જોઈએ છે કે આ વ્યક્તિને હમ આધારે આ મારું બગડે છે, હમ પણ એ વ્યક્તિના આધારે બગડતું નથી. એ વ્યક્તિ તો અત્યારે રઘવાટમાં નથી, અત્યારે એ હા પરિસ્થિતિમાં નથી. એના કર્મ હમ એને કરાવડાવે છે. કર્મ કરાવડાવે છે. ખ્યાલ આવી ગયો. બહુ સરસ વાત છે. બે રીતે આપણે એટલે આપણા એને પોતાના માટે અને હા બહારના સંજોગોમાં બંનેમાં વસ્તુ સમજવાની છે કે સમજવાની છે. એટલે એટલે અંતે શું વસ્તુ આમાંથી નીકળે છે કે ખરેખર કોઈ કશું કરતું જ નથી. એનું કરતું જ કર્મ નથી. એને કરાવડાવે છે. કોઈ કરાવડાવે છે. વ્યક્તિ સ્વતંત્ર કંઈ જ કરતું નથી. એના જે કર્મ છે એ જ એને કરાવડાવે છે. એના કર્મને કરાવડાવે આધારે છે. આખા સંજોગો બધા બને છે. કરેક્ટ. ખ્યાલ આવ્યો ને? આ રીતે છે. ઘણી વાર કોઈ વ્યક્તિ માટે આપણને એવો અભિપ્રાય બેસે, આ તો અમને બહુ જ ઘાય હોય, આમની સાથે જવાય જ નહીં, આ વ્યક્તિ એવા છે. એટલે સીધું વ્યક્તિ પર આપણે પોઈન્ટ આઉટ કરી લીધું. પણ આજે એકદમ ક્લિક થયું કે ઈ એવા નથી, ઈ એવું જ લઈને આવ્યા છે. એમના કર્મ જ એવા લઈને આવેલો રઘવાટવાળા ભાગ, લઈને એ લઈને આવેલો ભાગ આવ્યા છે. છે. હા એટલે લઈ આવેલો ભાગ છે. એટલે કવિરાજે લખ્યું, પ્રકૃતિક દોષ જાણી દોષ દે છે. એમાં એને દોષ નથી જોતા, એની પ્રકૃતિ જેના આધારે બની છે, એના બની જે છે. કર્મ છે એના આધારે આખી એની પ્રકૃતિ બની છે. કરેક્ટ. ખ્યાલ આવે? આખા કર્મને આધારે પ્રકૃતિ બની છે. રાઈટ રાઈટ. એટલે એમાં કર્મ કામ કરે છે, એ વ્યક્તિ કામ નથી કરતો. નથી કરતા. એટલે દાદાને બધા નિર્દોષ દેખાતા હતા. નિર્દોષ. હા, અને આપણે પણ એ જ જોઈ લેવાનું છે. હા, બહુ સરસ. હા, બહુ સરસ. હિરેનાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ અમીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. સાહેબ, બીજા કોઈનો પ્રશ્ન આવે ત્યાં સુધી એક કવિરાજને પંચની 2 લાઈન સમજવી છે. હું સ્ક્રીન પર શું શાંતિ દાદાનો પ્રશ્ન આવી ગયો છે, લઈ લઈએ આપણે. શાંતિ દાદા, અનમ્યુટ કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ શાંતિ દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ હિરેનાનંદજી, નરેન્દ્રભાઈ હરિનાનંદજી, હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણે આજે કવિરાજનો જન્મોત્સવ ઉજવાયો ને, હા. એમાં જે સત્સંગ થયો ને એની કક્ષા જ કોક ન કરી શકીએ, આપણે કલ્પી ના શકીએ એવો આખો સત્સંગ થયો. હવે એમાં તો મને ખબર પડી નહીં, આ તમને કહું તો એના વિશે થોડું મારે જાણવું છે. એમાં આપણે જેટલી ચર્ચા થાય એટલી કરીએ, બરાબર? કે એમાં એક શબ્દ એમાં આવ્યો કે એન્ટ્રોપી ઓફ ધી વર્લ્ડ ઇન્ક્રીઝિંગ. એમાં શું કહેવા માંગે છે?
એટલે એ એન્ટ્રોપી તો ત્યારે પરેશાનજી કીધું કે આ એન્ટ્રોપી નો અર્થ મને એક્ઝેક્ટ નથી ખબર. હા હા, એટલે મને ખબર નહીં પડતી કે આ શું કહેવા માંગે છે. ઉત્તમભાઈએ વર્ડ કીધેલો એન્ટ્રોપી, તો એટલે એ બહુ મને પણ બહુ નથી સમજાયું. શું કીધું? એન્ટ્રોપી ઓફ ધ વર્લ્ડ. એન્ટ્રોપી ઓફ ધી વર્લ્ડ. મેં અમારા સોનલને પૂછ્યો ને, એટલે એને કીધું કે દાદા આખું જગત અસંતુલિત થઈ રહ્યું છે. હા, બરાબર છે. એમાં વધી રહ્યું છે આગળ. હા, હવે બરાબર છે. આપણે શેર કરીએ છીએ. હા, બસ મને ખબર નથી, તમને ખબર નથી. એટલે પણ બે એમાં રીતે છે. હા, એટલે હવે તમે એનો અર્થ કીધો એટલે હવે મને ખ્યાલ આવ્યો. તો કે ખરેખર આ અસંતુલિત આખું જગત થઈ રહ્યું છે. તો કે બે રીતે છે કે અસંતુલિત થઈ રહ્યું છે છતાંય સંતુલિત જ છે. બરાબર છે. કેવી રીતે? તો કે દાખલા તરીકે તમે કોઈની પાસેથી લાખ રૂપિયા લીધા છે, ખ્યાલ આવ્યો? તો હવે તમે એ લાખ રૂપિયા એને તમારી પાસેથી 10 વર્ષ સુધી માંગ્યા, બરાબર છે, અને તમે 10 વર્ષ સુધી એ લાખ રૂપિયા તમે નથી આપતા, અને આપણું જે આયુષ્યકાળ પૂરું થઈ ગયું. ખ્યાલ આવ્યો? તો હવે આયુષ્યકાળ પૂરું થઈ ગયું તો શું છે, પેલા 10 લાખ રૂપિયા જે લીધા છે એ જતા રહેશે? એટલે કર્મ તરીકે નહીં જાય. કર્મ તરીકે નહીં જાય. એટલે હવે અસંતુલિત તો થયું, એટલે દેખાતું અસંતુલિત ભૌતિક રીતે. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આ તો બહુ સાદો દાખલો આપ્યો, પણ આજે તમે વિચાર કરો કે આજે 2 વર્ષની બાળકી હોય અને એની સાથે દુષ્કૃત્ય કરે છે, એટલે કેટલું બધું અસંતુલિત થયું. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે અસંતુલિતતાનું પ્રમાણ જેમ કાળ બદલાય ને એમ અસંતુલિતતાનું પ્રમાણ બહુ જ વધતું જાય અને વિચિત્ર રીતે વધતું જાય. એટલે કાળ પ્રમાણે. હા, કાળ પ્રમાણે. એટલે દાખલા તરીકે દાદા ભગવાન કહે કે ચોથો આરો હોય ને, તો ચોથા આરામાં કેવું હોય, તો કે એ આવી રીતનું કોઈ કૃત્ય કરવાનું હોય ને, તો ચોથા આરામાં પણ થાય, પણ એ કહી દે કે હું આવું કરીશ, તારી છોકરીને ઉપાડી જઈશ. એની મન વચ્ચે કઈ એકતા હોય. દાદા તમે આ વાત સાંભળ્યું હશે. ચોથા આરામાં શું હોય? દાદા કે એ કે ને કે હું તારી છોકરીને ઉપાડી જઈશ, તો એ ઉપાડી જ જાય. એ બોલે બોલે. અને આ કાળમાં શું થાય, તો કે એની છોકરીને ઉપાડી જવાનો હોય તો એની સાથે સારામાં સારો વ્યવહાર કરે, અને કૃત્ય ખરાબ કરે, એના 2 કામ કરી આપે, અને તમને ક્યાંય સુધી ખબર ના પડે કે આ વ્યક્તિ મારી જોડે જે હતો ને એને જ આ કામ કર્યું છે, ક્યાંય સુધી ખબર ના પડે. એટલે એટલું બધું અસંતુલિત થઈ ગયું છે, કારણ કે કાળ બદલાયો ને. પણ પાછું એ જ વસ્તુ સંતુલિત થાય છે, એના કર્મનો ભોગવટો થાય. એટલે પરેશાનજી કીધું ને કે આપણે બાહ્ય દ્રષ્ટિએ જોઈએ ને તો બરાબર અસંતુલિત દેખાય, પણ એ અસંતુલિત છે જ નહીં. સંતુલિત જ છે. એટલો સરસ સંવાદ કર્યો ઉત્તમભાઈ, અને બંને જણની તો કક્ષાએ આપણે ન કલ્પી શકીએ. બરાબર છે. આપણે કલ્પના પણ ન કરી શકીએ કે પરેશાનજીના મુખેથી જે વાક્યો નીકળ્યો, બરાબર છે, જે વિગત નીકળી, જે વાત એ બહુ ઊંડાણ, કેટલું બધું સૂક્ષ્મ. જગત આખું એમ જ જાણે છે કે આ બધું હવે બગડી ગયું. અસંતુલિત આપણે સારા શબ્દોમાં અસંતુલિત કહીએ, પણ બધા આજે એક માણસ બોલે છે બગડી ગયું. હા, જુઓ ને, આજે બાપ છે અને દીકરો છે, તો દીકરો એની બાપ સામે કઈ પણ વ્યવહાર કરે છે તો તરત જ આપણને બધાને થાય છે કે કેટલું બધું બગડી ગયું.
ખ્યાલ આવ્યો કે અમારા સમયમાં તો કેટલો બધો વિનય કરતા હતા, આમ કરતા હતા, તેમ કરતા હતા, ફલાણું કરતા હતા. ખ્યાલ આવ્યો? પણ એ કશું બગડ્યું જ નથી ખરેખર. એટલે એ જે આ ક્રમમાં જ ચાલે છે. પરેશાનંદજી જે વાત કરી આ ક્રમ છે સાહેબ, આ ઇફેક્ટ છે, કોઈ બદલી શકે નહીં. કોઈ બદલી શકે અને જેમ બાપ ને દીકરો, તો ગુરુ હા. શિષ્ય નું અત્યારે શું છે? હા, શિષ્યો માનતા જ નહીં, વિદ્યાર્થી માનતા જ નથી, માનતા જ નહીં. માનતા જ નથી. અને એ પણ ઇફેક્ટ છે એમ જે વાત કરી ને તો જ હા, effect. સમજાય. હા, અને તે જ્ઞાન લીધું એનું જ સમજાય, હા, બાકી કોઈને સમજાય નહીં. કઈ બરાબર. ઇફેક્ટ, તો આ ઇફેક્ટ ક્યાં જઈ અટકશે? હમ. એ જે વાત કરી ને ઉત્તમભાઈએ, હા, તો એ વિદ્યાર્થી અથવા જગતમાં જેમ બધા કહે છે ને કે બગડી ગયું, એમ સારું કરવાના પ્રયત્નો પણ કરે છે, જેટલા થાય એટલા. પણ બગડી ગયું છે એને સુધારવાના પ્રયત્નો હજુ ભૌતિક થાય છે, એટલે એમાં બિચારાને સફળતા મળતી નથી. હવે એની વાત કરું દાદા? હા, બોલો. એટલે જ બેઠા છીએ આપણે. તો કે જે કંઈ પણ સુધારવાનો પ્રયત્ન કરો ને એનાથી બગડે. હા, એ જગતને ખબર નથી. તો કે જેટલું સુધારવાનો પ્રયત્ન કરો, હવે એ કેમ થાય છે? એવું કેમ થતું હશે કે હું સુધારવાનો પ્રયત્ન કરું ને બગડે છે? એવું કેમ થતું હશે કહો? કારણ કે ઇફેક્ટ છે. ના, તો હું જઉં સુધારવા, કે સુધારવાનો પ્રયત્ન કરે છે ને એટલે બાય ડિફોલ્ટ એ અહંકારથી કરે છે. અહંકાર સિવાય થાય નહીં. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? અને જ્ઞાની પુરુષને તીર્થંકરો જુઓ, બેહી ગયા. આ રીતે જગતને સુધારે છે. જોયા કરીએ તો જોયા જ કરે, શું થાય? પરિવર્તન તો થવાનું જ છે. પરિવર્તન તો સુધારે છે નહીં મળવાનું. આ રીતે સુધારે છે. હવે આ રીતે સુધારે છે એટલે શું થાય છે કે એની પાસે બકરી અને ભાગ બે આવે ને તો બકરી એનો સ્વભાવ ભૂલી જાય ને ભાગ એનો સ્વભાવ ભૂલી જાય. એટલે જ કરીને સુધારી દે છે. આટલાથી જગતને સુધારે છે સાહેબ. અને દરેક પોતાનો હિંસક સ્વભાવ ભૂલી જાય છે, કસાય જતા રહે છે, રાગદ્વેષ જતા રહે છે, બધું જ આખું જગત વિસ્મૃત થઈ જાય છે. બરાબર. આવી વસ્તુ છે. કારણ કે અહંકાર જતો રહ્યો છે, અહંકાર ખલાસ થઈ ગયો છે સાહેબ. એટલે એની ખાલી હાજરીથી બધું સરસ થઈ જાય, કશું જ કરવું ના પડે. જોવાનું રાખો. અને કરવા ગમે તેટલો ગયો, ગમે તેટલો કરવા ગયો તો બગડશે. બહુ સીધો સાદો ઉદાહરણ આપું. દાખલા તરીકે તમારો દીકરો હોય, બરાબર છે, અને તમારી સાથે કઈ વિચિત્ર વ્યવહાર કર્યો, બરાબર છે, અને હું કઈક તમારા દીકરાને સમજાવવા જઉં તો પહેલું એને શું વિચાર આવે કે મને સમજાવવા કેમ મને આયા છે? મને સમજાવનાર કોણ? તમે કેમ, એટલે તમે પપ્પાના પક્ષમાં છો કહેશે, કાં તો એમ કહેશે તમે મારી ભૂલ, મને ભૂલ વાળો ગણો છો ને એમને ચોખ્ખા ગણો છો. કોઈ પણ તમે સમજાવવા જશો તો પહેલા એને જેની સાથે પ્રોબ્લેમ થયો છે એના કરતા વધારે વેર તમારી સાથે બંધાશે. સમજાવનાર પ્રત્યે મોટું વેર બંધાશે. સાહેબ, આટલી મોટી વસ્તુ છે. સમજાવનારને પક્ષપાતી માની લેશે. આખું પેલા જોડે વેર ઘટી જશે ને પેલાની જોડે વેર વધી જશે. આટલી મોટી વસ્તુ છે. કારણ કે અહંકાર સહિત વ્યવહાર કરે છે. હવે અહંકાર સહિત વ્યવહાર કરે છે એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક એના મન, વાણી ને વર્તનમાં આ બધી વસ્તુઓ આવશે જ. પક્ષપાત આવશે, બીજું ત્રીજું આવશે. એની પેલાને અસર થયા વગર રહેશે નહીં. કારણ કે અહંકાર સહિત વ્યવહાર છે એટલે એ સમ્યક વ્યવહાર નથી. બરાબર. ચાલો, હવે સમ્યક વ્યવહાર નહીં થાય એટલે ત્યાં સુધરશે નહીં, વધારે બગડશે. એટલે જગત તો એ પાયા ઉપર જ ચાલે છે. હા,
અને અહંકાર ન હોય તો જગત ચાલે નહીં થાય. હા, એટલે કોઈને કશું સુધારવાની જરૂર નથી, ખાલી પોતાની જાતને સુધારવાની જરૂર છે. પણ સાહેબ, પોતાની જાતને સુધારવું એ એટલું બધું સહેલું છે અને એટલું બધું અઘરું છે, બેય છે. કારણ કે પહેલામાં પહેલો કોઈ પણ વ્યક્તિ તમને સુધારશે કેવી રીતે? ચલો, મને કોઈ સુધારવા આવશે, મને કેવી રીતે કોઈ સુધારશે? ચલો સાહેબ, એ તો અહંકાર થી વાત જ કરે, બીજું શું કરે? તો કે કંઈ પણ મારી જાતને મારે સુધારવી છે, હું નક્કી કરું છું, પણ થતું નથી. ચલો, કે મારી જાતને સુધારવી છે પણ થતું નથી, તો શું છે વસ્તુ? શું હશે? એ અહંકાર જ છે. અહંકાર. પણ એ છે, દાખલો આપીને સમજો ને, શું હશે આ? આપણને શું કીધું? ફરી બોલો. મારે સુધારવું છે. મેં વાત કરી ને કે કોઈને સુધારવાની જરૂર નથી. મારે સુધારવું છે. મારે મારી પોતાની જાતને સુધારવું છે. હું દરેક મહાત્માઓને અત્યારે અંદર તો છે જ. હા, ખ્યાલ આવ્યો? દરેક જણને અંદર છે કે મારે સુધરવું છે, મારે મારી જાતને સુધારવી છે, એવું નક્કી થાય છે. દરેક સત્સંગમાં નક્કી કરે છે મહાત્માઓ. છતાં કઈ વસ્તુ એવી છે કે એને રોકે છે? એને માર્ગદર્શન મળ્યું નથી. હે? અને એનો કર્મ એને રોકે છે. ના, તો કે મોટામાં મોટું આપણને રોકનાર હજી મને હિરેન પ્રત્યે જે પક્ષ છે, એટલે કોઈ પણ સંજોગ આવે છે ને, એ મને સુધારવા માટે જ આવે છે. થોડું મારે સુધારવું નથી, અને હું ત્યાં હિરેનનો પક્ષ લઈ લઈશ. હા, દરેક પ્રસંગે પ્રત્યેક સંજોગ મને સુધારવા માટે આવે છે. એ વખતે મને હિરેનનો પક્ષ છૂટતો નથી, એટલે સંજોગ આઈને જતો રહે છે અને મારામાં ફેરફાર થતો નથી. બહુ સરસ વાત કરી સાહેબ, બહુ સરસ. પોતે પોતાનો પક્ષ છોડતો જ નથી, ભલે ને ગમે તેવું હોય. પાછું અંદર સમજતો હોય. પોઈન્ટ કરો કે ખોટું તો છે, પણ સ્વીકારે નહીં. શાંતિ દાદા, બધા મહાત્માઓ કે છે કે મને બધી ખબર તો છે, હું બધું જાણું છું, છતાં એવું થઈ જાય છે. બધા મહાત્માઓને આ પ્રશ્ન છે. સૂક્ષ્મમાં એને સમજ જ છે કે સાચું છે, પણ મને કોણ કે જે પોતાનું રક્ષણ છે ને. હવે આ જે પક્ષ છે, આ પક્ષ શેના આધારે છે એ વાત કરું. તો કે પક્ષ શેને આધારે છે? તો કે જે અનંત કાળથી જે પોતાને જે માનેલો છે, ખ્યાલ આવ્યો? એટલે કે અહંકારને જ આત્મા માનેલો છે. હવે જ્ઞાની પુરુષે એ બે છૂટું પાડી કે તારું પોતાનું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છે. તો કે જે મને મારા સ્વરૂપનું જે ભાન કરાયું, હવે જો એનું ઇમ્પોર્ટન્સ, કેટલી બધી મોટી વસ્તુ, એનું ઇમ્પોર્ટન્સ, હવે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ વધતું જાય કે ઓહો, દાદા ભગવાને આટલી કૃપા કરી, દાદા ભગવાને આટલી કૃપા કરી, દાદા ભગવાને આટલી કૃપા કરી. એ ઇમ્પોર્ટન્સ વધતું જાય. જેમ જેમ વધતું જાય એમ પછી એને આ પક્ષ છૂટું પડતો જાય. પછી કોઈ કહેશે ને તો એનો જવાબ નહીં આપે. અત્યારે તો મને કોઈ સુધારવા આવે ને, એક સંજોગ આવે ને, મને સુધારવા, મારી ભૂલ બતાવે ને, તરત એમ કહીશ, વાત તમારી બરાબર છે, પણ થોડુંક આવું હતું એટલે આવું થયું. તરત મારો મૂકી દઈશ. કોઈ મારો એકલાનો વાંક નથી. હું એવું કરું એવો ક્યાં આવ્યો નહીં, એવો કરમ જતું રહે, કરમ સમજાય ને. હવે આ વસ્તુ એટલી બધી સરળ છે અને એટલી અઘરી પણ છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે સરળ શેના આધારે છે ને અઘરી શેના આધારે છે? જો જ્ઞાન થાય તો સરળ. ના, તો કે ખરેખર જો મારે છૂટવું છે, એવો નિશ્ચય થાય તો એવું નક્કી પણ થાય કે મારે ખરેખર છૂટવું છે. એ નક્કી પણ થાય તો સરળ છે. એવું નક્કી પણ તો થાય છે. તોય દાદા ભગવાન
દાદા ભગવાને મને એના માટે એક જ વાક્ય કીધું, તારી વારે વાર છે. હા એમ તો કઈ છે. હા પણ આપણી વારે વાર નિશ્ચય કરીએ છીએ તોય જયારે સંજોગ આવે છે ત્યારે સંજોગ ચડી બેસે છે. એ વાત તો થાય છે. કેમ ચડી બેસે છે કે હજી હવે મહાત્માઓને શું થાય છે, આ અનુભવથી વાત કરું છું, મહાત્માઓ શું થાય છે કે દાદા ભગવાન મળ્યા, એનું જ્ઞાન મળ્યું ને એટલે થોડું અંદર આનંદ વધે છે, થોડુંક સુખ વધે છે. હવે સુખ વધે ને દાદા એટલે ખરેખર કેવું થાય ખબર છે, થોડો સંસાર ગમવા માંડે. ના સંસાર પ્રત્યે આપણને એટલી બધી બસ અપેક્ષા રહેતી નથી. અપેક્ષા નથી રહેતી, પણ છે ને એટલા બધા બળતરામાંથી આયા છે ને, જ્ઞાની પુરુષની વાત સાંભળે ને એટલે એને ઠંડક થાય ત્યાં. આખા કુટુંબ ઠંડક થાય. પોતાની ઠંડક થાય ને એટલે પાછું એને કેવું થાય, તારું ચલો બધું સરસ છે, ચાલશે, બધું સરસ છે કે છે. મારે વર્ષો પહેલા હૈદરાબાદ સત્સંગ માટે જવાનું થયું હતું. મારે આટલો જ પ્રશ્ન પૂછવાનો રહ્યો હતો કે ના અમારે મુક્ત જ થવું છે, હવે કશું જોઈતું જ નથી, હવે તો સીધું મોક્ષ જ જવું છે. તો મેં એક પ્રશ્ન મૂક્યો મહાત્માઓને. મેં કીધું વાત તમારી ચલો ઓકે બરાબર છે, પણ તમને અત્યારે કોઈ એમ કે જ્ઞાની પુરુષ એમ કે હવે તમારી પાસે 1 કલાક છે, તમારે મોક્ષ જ જવાનું છે, હવે તમારી પાસે 1 કલાક છે, ખ્યાલ આવ્યો? તો આપણને કેટલું એ મંજૂર થાય? એમને 1 કલાક છે, 1 જ કલાક છે, 1 જ કલાક પછી તમે મુક્ત થઈ જશો, તમારું 1 કલાક પછી તમારું મૃત્યુ છે. હા મૃત્યુ છે, બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? તો એ વખતે તમને કઈ વસ્તુ વધારે હાઈલાઈટ થાય? શું થશે પછી એમ બીજા જન્મમાં? હા, અનુ શું થશે, અનુ શું થશે, અનુ શું કરીશ, આ બાકી છે, આ બાકી છે, આ બાકી છે, આ બધું યાદ આવે. આ વસ્તુ છે. એ સંસારનું જ કેમ યાદ આવે એમ? મારે હજુ તો આટલું કરવાનું બાકી છે. હા, એટલે અત્યારે તમને જે વાત કરું છું ને એના પર આપણો સંસાર પ્રત્યેનો હજી પક્ષ કેટલો છે ને એ ખબર પડે, એટલા માટે વાત મૂકી. હા પણ એટલી જો ખબર પડે છે ને હિરેન્દ્રાનંદજી, તો અંદર એના પ્રત્યેનો જે લગાવ છે ને એ ધીમે ધીમે ઘટીતું જાય છે. આપણે જો એના માટે જ આપણે આ સત્સંગ છે ને, આ સ્વાધ્યાય એના માટે જ છે. એટલે મારી પાસે જે બધા કામો છે ને, આપણે તો ટ્રસ્ટના કામો છે, બધા મંડળો ચલાવીએ છીએ, ટ્રસ્ટ છે, બરાબર. પણ એમાંથી મને જે અનુભવ થયો છે કે મેં છોડી દીધું, છોડ્યાનો પણ મને સંતોષ છે, આનંદ છે. અને સામે જે પક્ષી કામ કરે છે ને એ હું જે ધારતો એના કરતા વધારે થાય છે. બરાબર 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 હું બરાબર મુક્ત એટલે મુક્તિ અનુભવી શકું છું. બરાબર છે. એટલે આ જ્ઞાન બરાબર આવી વસ્તુ છે. એટલે સમયે આજે તમને ઇમ્પોર્ટન્સ વધે ને આત્માનું, અને સંસારનું ઇમ્પોર્ટન્સ ઘટે ને તો શું થાય ખબર છે? તમે ટાઈમસર કોઈ પણ વસ્તુને છોડવાની છે તો એ છૂટી જશે, અને ટાઈમસર કોઈ વસ્તુ પકડવાની છે તો પકડાશે. પેલું સંસાર પ્રત્યેનો જેટલો રાગ છે તો શું થશે તો કે તમારે આજે છોડવાનું થયું ને તો ટાઈમ ચૂકાઈ જાય. અને પેલું તો શું થાય, કચકચ થતી, આપણી કચકચ ખલાસ થઈ જઈ સાહેબ. હા, મારી કચકચ ખલાસ થઈ એનો આનંદ મને. આ વસ્તુ છે. અને સામે પક્ષે જે વ્યક્તિઓ છે આપણા ટ્રસ્ટીઓ, એના મોઢા ઉપર આપણે વાંચી શકીએ. બરાબર. એને પોતાને પહેલાના જે ભાવ અત્યારના ભાવમાં ફેર દેખાય છે. બરાબર છે. બરાબર છે. હા, ચલો બહુ સરસ ચર્ચા. જય સચ્ચિદાનંદ. સાહેબ શાંતિ દાદા ઉભા રહ્યો. આપણે એન્ટ્રોપી પર છે ને દીપકાનંદજીનો બી લાભ લઈએ, એમને બી કંઈક કેવું છે.
તો એન્ટ્રોપી એન્ટ્રોપી માટે હા દીપકાંતજી સાહેબ અનમ્યુટ કરજો. અરે એક જ મિનિટ. દાદાનું ધ્યાન મળી ગયું દાદા આવા કામ એક જ મિનિટ રાહ જોઈ જરાક ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયા લાગે છે. આ વિચારે પણ ખુલ્લું કરજો. હા ના 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 ઉભા રહો એ ભૂલથી ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયા લાગે છે. હમણાં આવશે. એમને જ ખાસ કીધું કે એન્ટ્રોપી પર જરા કેવું છે એમને. બરાબર. જસ્ટ એક મિનિટ રાહ જોઈ લઈએ આપણે. કઈ વાંધો નહીં. ત્યાં સુધી એક કામ કરીએ મહેશભાઈ ભવાની મારા પ્રશ્નથી લઈ લઈએ પછી આપણે લઈએ. મહેશભાઈ અનમ્યુટ કરજો સાહેબ. હા જય સચ્ચિદાનંદ. જય અવાજ સચ્ચિદાનંદ. સંભળાય છે? હા સંભળાય છે. હવે એક મારો અનુભવ થયો છે તે કહેવાનો છે. એક સીએ સાથે હું 20 વર્ષથી કામ કરું છું. હવે એ ભાઈ બહુ ગરમ સ્વભાવના બધું થોડું સુરતી ભાષામાં ગાળમગારી બી કરે. આમ બહુ બ્રિલિયન્ટ અને હોશિયાર અને મોટી ઉંમરના છે. એટલે આપણે તો હવે હાજી કર્યા કરીએ. એટલે એ બધું અમુક વસ્તુ આપણે કે ભાઈ આ રીતે કર આ રીતે કર. એટલે હમણાં પછી મેં જ્ઞાન પ્રમાણે પ્રયોગ કર્યો. હવે એ બધું કોમ્પિટિશન ને એવું બધું બનાવે આપણે એટલે અમારી જવાબદારી ચેક કરવા આપે. એટલે મેં બધું ચેક કરીને એમને પૂછ્યું કે ભાઈ આ રીતે છે. પછી કે એમાં અમુક ખર્ચા બાદ લેવાય એને લખો. મેં કહ્યું જો ભાઈ ઇન્કમ ટેક્સ કાયદા મુજબ બાદ લેવાતા તો લેજો, નહીં લેવાય તો કઈ નહીં. પછી એમને તો બધું લઈ લીધું. પછી કે તે કીધેલું એટલે મેં લીધું. એટલે પછી મેં પાછું એમને ફોન પર ખુલાસો કર્યો આજે સવારે. એમ કે કઈ નહીં એટલે કે તું ટેન્શન નહીં લે કે નહીં લે બાદ મળશે તો એમ કે પેલું રિફંડ એટલું ઓછું આવશે. એટલે આમાં શું વાતચીત કરવાથી ખુલાસો થઈ જાય. ખુલાસો થાય ભાઈ મનમાં પેલું બધું કઈ ગૂંચવાડા હોય ને તે બધા નીકળી જાય એમ કે ભાઈ આ માણસ આવો છે તેવો છે. એ બધા ગૂંચવાડા આપણા નીકળી ગયા. એટલે એમના બી મનમાં સાફ થઈ ગયું, આપણા મનમાં બી સાફ થઈ ગયું. એ બધું ગૂંચવાડો આગળનો બધો હોય તે બધું નીકળી ગયું. એટલે જ્ઞાનથી સામે વાતચીત જ કરી લેવા. ખુલાસો થઈ જાય એટલે પછી ક્લિયર થઈ જાય. એટલે એ મને અનુભવ ને ભાઈ આપણે આમ અંદર એ ખુલાસો થાય એટલે અંદર આનંદ રહે એમ. પેલા માટે કઈ પેલું આ તમારે કોઈ આપતા પુત્ર સાથે વાતચીત થઈ છે આ બાબતમાં? ના નથી થયા. તમારી એજ કેટલી છે? મારી 48. તો મહેશભાઈ કેવું છે કે આ તમે વાતચીત કરીને એ તો સારી વસ્તુ છે. પણ સામાન્ય રીતે કોઈ પણ વસ્તુમાં કઈ પણ કોમ્પ્લિકેશન ઉભું થાય છે ને તો ક્યાંક ને ક્યાંક એકબીજાની અણસમજણ છે એ અથડાય છે. અને બીજી વસ્તુ શું થાય છે કે સામેવાળાની આપણે અપેક્ષા નથી સમજી શકતા. બરાબર. ખ્યાલ? એટલે હવે અપેક્ષા ના સમજી શકીએ ત્યાં શું કરવું? હવે અપેક્ષા ના સમજી શકીએ તો સામેવાળો જે કહેવા માંગે છે અને આપણે જે સમજવા માંગીએ છીએ અથવા આપણે જે સમજાવવા માંગીએ છીએ અને સામેવાળાને કહેવા માંગીએ છીએ એ આપલે થતી નથી. બરાબર. હવે મુખ્ય વસ્તુઓની અંદર અપેક્ષા છે. બરાબર. ખ્યાલ? એટલે અપેક્ષા તમારી જળવાશે. હવે હું તમને ગઈકાલની મારી વાત કરું કે એક વેપારીએ મને ફોન કર્યો કે ભાઈ તમે આ અમારે ગાડીઓના સીટ કવરનું કામ છે તો કે આ ગાડીમાં આટલો પ્રોબ્લેમ આવ્યો તો ધ્યાન આપજો. બરાબર છે. હવે મેં એ વસ્તુ મને ધ્યાન પર તો આવી જ ગઈ હતી. પણ પછી મને એમ થયું કે આવું ધ્યાન પર લીધા પછી આયા પછી પણ ફરીથી પ્રોબ્લેમ થયો છે. એટલે મેં એને પ્રશ્ન કર્યો કે તમારે પ્રોબ્લેમ આવ્યો હોય તો કેટલા અઠવાડિયા પહેલાનો પ્રોબ્લેમ આવ્યો છે? તો કે હા અઠવાડિયા પહેલા જ થયેલું છે. હવે ખરેખર મને જે ધ્યાનમાં આવ્યું હતું ને 20-25 દિવસ પહેલા એ જ વસ્તુ હતી. પણ એને અઠવાડિયે 10 દિવસ આપણે પૂછ્યું એટલે એને હા પાડી દીધી. એટલે મને પ્રોબ્લેમ શું થયો કે મેં આની પર ધ્યાન આપ્યું હતું, આ કર્યું હતું, છતાં કેમ આ પ્રોબ્લેમ થયો એ તરફ ગયો. એટલે મેં મારા ત્યાં માણસોને વાત કરી. માણસો કે આપણે તો આટલું સુધાર્યું છે. મેં કોઈ તપાસ કરો કે આ પ્રોબ્લેમ સુધાર્યા પછી ફરીથી એને માલ ગયેલો છે?
તો કે ગયો જ નથી. તો હું એને સમજાવ્યો કે હવે મેં ભૂલ ક્યાં કરી, હું એને ફરીથી સમજાવ્યો ગયો કે અમે તો આ વસ્તુ તમને ફરીથી રિપીટ મોકલી નથી. તો એ પાછા ફરીથી અકળાયા. એટલે મેં કીધું કે સારું ચલો આને આ વાતને મૂકો. પછી અમારે ત્યાં જે માણસ ઓર્ડર લે છે, અવાજ નથી આવતો તમારો. આવે છે સાહેબ, મને તો સંભળાય છે. હા, અવાજ બરાબર આવે છે. હા બરાબર, હજુ અવાજ નથી આવતો. મહેશભાઈ, તમારે ત્યાં પ્રોબ્લેમ હશે મહેશભાઈ. મહેશભાઈ, મહેશભાઈ, મને લાગે છે એમને પ્રોબ્લેમ છે. હિરણજી સાહેબ, અનમ્યુટ કરજો ફરીથી. હવે આગળ કીધું તે બધું સંભળાયું ને, એમ ફોન આવી ગયો ને એટલે હા હવે સંભળાય છે. હેલો, આવ્યો હવે અવાજ. તમારે સામેથી એમને જે ફોન આવે ને ડિસ્કનેક્ટ કરવો પડે. સાહેબ અનમ્યુટ કરજો. મહેશભાઈ, હવે સંભળાય છે? હલો, આપણા અવાજ તમે જે કીધું તે બધું સંભળાયું નહીં હમણાં. હવે આવે છે? અવાજ નથી આવતો. હા, તો તમારે ફરીથી ડિસ્કનેક્ટ ઉપર એને ચાર્ટ લખી નાખું. ડિસ્કનેક્ટ કરી ફરીથી આવો. મહેશભાઈ અનમ્યુટ કરજો, જો ટ્રાય કરી હજી. સંભળાય છે હવે? હેલો, સંભળાય છે તમને પેલા? એ સચ્ચિદાનંદ, જય અવાજ સચ્ચિદાનંદ. તમારો આવતો નથી એમ. હા, તમને અવાજ નથી આવતો એમ. તમને મેસેજ નહીં, એમને નહીં સંભળાય સાહેબ. અનમ્યુટ કર્યું પણ અવાજ નથી આવતો મને એમ. હા, એ અવાજ એટલા માટે એમને નથી આવતો કે ડિસ્કનેક્ટ કરવું પડશે. એમને મેસેજ તો કર્યો છે પણ નથી ખ્યાલ આવતો એમને. મહેશભાઈ, જવા દે આપણે ત્યાં સુધી. આપણે દીપક આનંદનો લાભ લઈએ. ઓકે ઓકે. અવાજ નથી આવતો. અવાજ એક મિનિટ. હા, દીપક આનંદજી સાહેબ અનમ્યુટ કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આવો શાંતિ દાદા, તમે પણ આવો મેદાનમાં. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. દીપક જય આનંદજી. સચ્ચિદાનંદ. આજે એન્ટ્રોપીની વાત કરીને એ જે શબ્દ છે એ ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી અને ઇન્ફોર્મેશન બધી જાણકારીની જે થિયરી છે ને, અને ફિલોસોફીમાં પણ એક એવું એ શું કહે છે, એના કેન્દ્રમાં એ કોઈ પણ સ્થિતિમાં, કોઈ પણ સિસ્ટમમાં ડિસઓર્ડર એટલે ડિસઓર્ડરને શું કહેવાય? તોફાન કરતું બંધ થઈ જાય. કામ કરતું બંધ થઈ જાય. તોફાન કેટલું છે એમ કહેવાય. અનસર્ટેનિટી એટલે એની શક્યતા. અનસર્ટેનિટી કેવી રીતે કહેવાય ગુજરાતીમાં? અશક્યતા, અચોક્કસપણું. હા, અચોક્કસપણું કેટલું છે એ એની એન્ટ્રોપી કહેવાય. એટલે એને એમ કહેવાય, ઇટ ઇઝ અમાઉન્ટ ઓફ ડિસઓર્ડર ઓર રેન્ડમનેસ ઇન અ સિસ્ટમ. એટલે કોઈ પણ સિસ્ટમમાં અનિત્યપણું ના કહેવાય એને. આપણે કશું કહી ના શકીએ એવું. એટલે એમાં ડિસ્ટર્બન્સ કેટલું છે એમ કોને? ડિસઓર્ડર એટલે ડિસ્ટર્બન્સ કેટલું છે. અને આ જે સેકન્ડ લો ઓફ થર્મોડાયનામિક્સ છે ને, એ એમ કહેવા માંગે છે કે કોઈ પણ સિસ્ટમમાં આ એન્ટ્રોપી એટલે ડિસ્ટર્બન્સ ઓલવેઝ વધ્યા જ કરે. એ એની કોઈ પણ સિસ્ટમની ટેન્ડન્સી હોય, એટલે એની શું કહેવાય, એનો સ્વભાવ હોય કે ડિસ્ટર્બન્સ વધ્યા કરે. આપણે એને જો આપણા અહીંયાના શું કહેવાય જ્ઞાનની કે ફિલોસોફીની સમજણથી કહીએ, આધ્યાત્મના સમજણથી, અજ્ઞાન વધતું જ જાય છે.
હા બરાબર એન્ટ્રોપીને આપણે અજ્ઞાન કહીશું. બરાબર એન્ટ્રોપી કોઈ પણ સમાજમાં કે કોઈ પણ એટલે જગતનું અજ્ઞાન કેવું છે તો કે વધ્યા જ કરે. બરાબર અને જ્યારે જ્યારે જ્ઞાની પુરુષ આવે ને તીર્થંકર ભગવાન આવે ને ત્યારે આ અજ્ઞાન સીમિત થઈ જાય છે, સંયમમાં આવી જાય છે. નહીં તો એન્ટ્રોપી એટલે એની અંદરનું ડિસ્ટર્બન્સને શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? હું પછી કંઈ કરવું પડશે ગુજરાતી. ડિસ્ટર્બન્સ તમને સમજણ પડી ને? હા 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 હા, એનો એને એમ કહેવાય, જુઓ કે આ બરફ ઓગળે છે ને ઉપર હા હા આઇસલેન્ડમાં ને એ બધે, હા અલાસ્કામાં ને બધે, હા આર્ટિક સર્કલ પર, હા એન્ટાર્કટિકામાં બરફ ઓગળે છે ને, હા તો કે એમાં ડિસઓર્ડર બહુ છે. એટલે ત્યાં એમ કે એન્ટ્રોપી બહુ હાઈ છે, ડિસ્ટર્બન્સ બહુ હાઈ છે. કારણ કે એ ઓગળીને જો બરફ પાણી થશે ને તો કે આ અડધી દુનિયા ડૂબી જશે. એટલે એન્ટ્રોપીનો મતલબ અમાઉન્ટ ઓફ ડિસઓર્ડર ઇન અ સિસ્ટમ. ખબર પડી? આખી કોઈ પણ સિસ્ટમમાં પરિસ્થિતિ એટલે આપણે એને અધ્યાત્મની ભાષામાં જ લઈ જઈએ કે જેમ કે ને અજ્ઞાન વધતું જાય છે અને આ પાંચમા આરામાં જ્યારે જ્ઞાની પુરુષની હાજરી હોતી નથી એટલે એ છઠ્ઠા આરા તરફ જ એનું ધક્કો વાગે છે. પણ દાદા ભગવાનને આવવાથી એક અસર થશે કે જેનાથી આ અજ્ઞાન સંયમિત થઈ જશે, અને થઈ રહ્યું છે અને થયું છે. અને એના પ્રભાવથી એ અજ્ઞાન ઓછું થશે અને પછી 200-500 વર્ષ પછી વિસ્ફોટ જેવો થશે અને આગળ વધતું જશે છઠ્ઠા આરા તરફ. એટલે સાહેબ અજ્ઞાન છે ને, સાંભળો અજ્ઞાન ને એન્ટ્રોપી સમજી લેવાનું. સાંભળો એકવાર. અજ્ઞાન એટલે જે આત્મા સિવાયનું જે જ્ઞાન એ બધું અજ્ઞાન. અરે એ બધું છોડો ને, તો આપણને ખબર જ છે બધું. અજ્ઞાન જે જ્ઞાન નથી ને, હું શાંતિભાઈ છું, એ અજ્ઞાન છે. હા બરાબર. અને અજ્ઞાન કર્મ વધારે. હા અજ્ઞાન એટલે કર્મ વધારે બરાબર. અને જ્ઞાન એટલે કર્મ ખપાવે, કર્મ ઘટાડે ને મોક્ષે લઈ જાય. લઈ જાય હા. એટલે સામાન્ય રીતે જગતમાં અજ્ઞાનનું જ રાજ હોય છે અને અજ્ઞાન વધ્યા જ કરે છે. પણ જ્ઞાની પુરુષ કે તીર્થંકર ભગવાન આવવાથી એટલે એના ઉપર જો કોઈ પ્રયોગ થાય, આ અજ્ઞાન પર પ્રયોગ થાય, જે જ્ઞાની પુરુષ જ કરી શકે છે, તીર્થંકર ભગવાન જ કરી શકે છે, તો એ અજ્ઞાનને એને શું કહેવાય, સંયમિત થાય છે. એટલે એના ઉપર આપણને કંટ્રોલ આવી શકે. હા, કંટ્રોલ આવી શકે એના ઉપર. આવ્યો એટલે કંટ્રોલ આવી શકે ને, કંટ્રોલ આવ્યો. હા અને હવે દાદાની કૃપાથી અને મહાત્માઓના આ જગત કલ્યાણી ભાવથી અમુક અંશ સુધી આ સંયમિત થશે અને પછી વિસ્ફોટ થશે પાછો. એમની સંયમિત થશે ને એટલે જે જ્ઞાન પામ્યા છે એનામાં જ સંયમિત થશે ને. એની આખા માણસોના જૂથની વાત છે. આખા જૂથની? હા, એટલે એમાં અમુક લોકો સંયમિત થશે અને પછી વિસ્ફોટ થશે. પછી આ બધા અહીંયાથી નીકળી ગયા પછી આ જ્ઞાનનો પ્રભાવ નહીં રહે એમ. આપણે શું કે એન્ટ્રોપી ઇઝ અ મેજર ઓફ ડિસઓર્ડર ઇન અ સિસ્ટમ. અને એમ કહે છે કે એની સિસ્ટમ આ ડિસઓર્ડર વધ્યા જ કરે. પણ જ્ઞાની પુરુષના આવવાથી આ ડિસઓર્ડર સંયમિત થાય છે. આ તો સમજાય ને? સંયમિત થાય છે એટલે અમુક અંશ સુધી સંયમિત થશે. એટલે એન્ટ્રોપી ઓફ ધ વર્લ્ડ એટલે શું? આ જગતમાં ડિસ્ટર્બન્સ કેટલું છે? ડિસ્ટર્બન્સ ને શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? યાર આ મુશ્કેલી છે ને. તમારે ખબર પડી ને તમને?
ડિસ્ટર્બન્સ એટલે આપણને વારંવાર તકલીફ કરનાર. અને શું કહેવાય, અનસર્ટેનિટી ને શું કહેવાય, આપણે કહી ના શકીએ કે આમ થશે. એટલે કે ને અજ્ઞાની શું કરે કહેવાય નહીં એમ કરીને કીધું છે ને. કયો રસ્તો અજ્ઞાની શું કરે એ કહેવાય નહીં એમ કરીને કીધું છે ને. પણ જે જ્ઞાનમાં આવ્યા ને તે ચોક્કસ મોક્ષે જવાના. એટલે આ દાદાના પ્રભાવથી આ ડિસઓર્ડર, આ અનિયમિતતા કે આપણે એને અજ્ઞાન કહીએ એ સંયમિત થશે. અને પછી વિસ્ફોટ થશે. આ પ્રભાવ પતી જશે પછી જેમ એમ કે ને 2500 વર્ષમાં મહાવીર ભગવાનના નિર્વાણ પછી બધું અંધકાર ફેલાયું ને, અજ્ઞાન બધું ખૂબ ફેલાયું, બરાબર. પણ દાદાના આવવાથી આ વાત આખી મહાવીર ભગવાનની હાજરી જેવું કામ કરે છે. બરાબર. અને એ અમુક વર્ષો સુધી કરશે, 200-500 વર્ષ સુધી. બરાબર. પછી પાછું અજ્ઞાન જ અંધારું જ રહેશે. જેમ શું કીધું છે, પાર્શ્વનાથ ભગવાનના નિર્વાણ પછી મહાવીર ભગવાનના વચ્ચેનો કાળ, એટલે મહાવીર ભગવાનને કેવળ જ્ઞાન થયું ત્યાં સુધીનો કાળ લગભગ 200 થી 250 વર્ષનો હતો ગાળો. અને 200-250 વર્ષના ગાળામાં જેટલું બધું અંધકાર ફેલાયું કે વાત ના પૂછો. એટલે જ્ઞાનની વાત નહીં, અજ્ઞાનને જ જ્ઞાન કહેવાય, અજ્ઞાનનું રાજ. પણ મહાવીર ભગવાન આવવાથી પાછો એ સંયમ ખુલ્લો થયો અને મોક્ષ માર્ગ ખુલ્લો થયો અને કેટલાય લોકો મોક્ષે ગયા. અને મહાવીર ભગવાનના ગયા પછી આ 2500 વર્ષનો અંધકારનો સમય હતો ભરત ક્ષેત્રમાં. એ દાદાના નિમિત્તે બંધ થયો, અંધારું બંધ થયું, મહાવીર ભગવાન જેવું અજવાળું થયું અને લોકોને આ જ્ઞાન મળ્યું. એટલે અજ્ઞાનનો પ્રભાવ એટલા સમય માટે નથી. હમણાં 200-500 વર્ષ લગી આ જ્ઞાનનો પ્રભાવ ચાલશે અને લોકોને સુખ મળશે. કારણ કે મહાત્માઓ જ્યાં જવાના અહિંસક ભાવ સાથે, એટલે એનો પ્રભાવ તો પડવાનો જ. બરાબર. બરાબર. એટલે આ રીતે આપણને લાભ થયો. એટલે એન્ટ્રોપી ઓફ ધ વર્લ્ડ ઇઝ એવર ઇન્ક્રીઝિંગ એમ કરીને કહે છે. પણ એટલે ડિસ્ટર્બન્સ વધી રહ્યું છે, પણ દાદાના નિમિત્તે એ સંયમિત થયું છે. થોડા સમય લગી સંયમિત રહેશે ને પછી તો કશું રહે જ નહીં. એટલે કે ને કે છઠ્ઠાનામાં તો ધર્મ જ નથી રહેવાનું. એટલે ત્યાં તો બધું અંધકાર ને અંધકાર ને અંધકાર જ રહેશે. બરાબર. હમણાં એક વાત સત્સંગમાં વાત થઈ હતી કે દાખલા તરીકે કોઈ બ્રિજ છે, એ તમારે 25 કિલોમીટર નો આખો બ્રિજ બનાવવાનો છે. હવે એનું જે સેન્ટર છે એ દોરાભાર ખસી ગયું. તો હવે જ્યાં બ્રિજ પૂરો કરવાનો છે તો જે એનું સેન્ટર ખસી ગયું તો એની એન્ટ્રોપી વધતી જશે, એવું થશે ને. એટલે એનું ડિસ્ટર્બન્સ વધશે ને. હા, એટલે પછી એ પડવાના સંજોગો આવે. હા, બ્રિજ પડવાના સંજોગો આવે. બ્રિજ પડવા કરતા એ જ્યાં જવાનું છે એ બ્રિજ જ્યાં પૂરો કરવાનો છે એના બદલે એનું સેન્ટર બદલાઈ ગયું. એટલે કે ને ત્યાં સામું મળશે નહીં, મળશે નહીં. જરા જો દિશા બદલાઈ ગઈ તો લાંબા અંતરે એ ક્યાં જઈને ઉભું રહે કહેવાય નહીં. એને એમ કહેવાય કે શિવજી અને શિવ આરાધના, મરીચી માટે શિવજી ઋષભદેવ ભગવાન, આદિનાથ ભગવાન જ હતા. પણ સમય જતા આખી શિવ સ્વરૂપની આરાધના અને આ ભગવા કપડાવાળા અલગ થઈ ગયા. આખો શિવ માર્ગ જ અલગ થઈ ગયો. અને શિવ માર્ગ વાળા આદિનાથ કરીને કહે છે, પણ આદિનાથ એટલે ઋષભદેવ ભગવાન, એમને મુશ્કેલી પડે સમજવાનું, એક્સેપ્ટ કરવાનું. એટલે તીર્થંકર ભગવાન એવું સમજી શકતા નથી એ લોકો. આદિનાથ હું જટાવાળાને એમ કરીને, પણ એ શિવ વાળા, એ શિવ સ્વરૂપને જટાવાળા આદિનાથ કહે.
અને જૈનો આદિનાથ એટલે ઋષભદેવ ભગવાન કહે. બંને સેમ છે એ પ્રશ્ન છે. એટલે દીપકરાજી એક દોરાભર એનું સેન્ટર બદલાયું એટલે એન્ટ્રોપી એની એટલી વધતી જાય. હા, ડિસ્ટર્બન્સ, ડિસઓર્ડર, ભેદ. એટલા માટે કીધું હમણાં જે લેવલનો ભેદ છે ને ધર્મના આધારે એ વધતો જઈ રહ્યો છે. પણ દાદાની કૃપાથી જેમ દાદાએ કીધું છે આ બધા લોકોને કઈ ને કઈ પ્રકારે આ વિજ્ઞાન મળશે અને એ વિજ્ઞાનથી કેન્દ્રમાં વિજ્ઞાન આવવાથી આ બહારનો મતભેદ ટળી જશે ને બધા ધર્મો એક પ્લેટફોર્મ પર કામ કરતા થશે. બહારનો ડિફરન્સ છે ને દેખી તો ભેદ રહેશે પણ દિલમાં વિજ્ઞાનથી ભેદ જતો રહેશે. આ દિલમાં એટલે જે આખી કટ્ટરતા છે ને એ કટ્ટરતા બધી જતી રહેશે અને આ થોડા વખત લગી એનો પ્રભાવ રહેશે અને પછી પાછું પેલું કે ને હાથમાંથી વિજ્ઞાન જતું રહ્યું એટલે વિજ્ઞાની જતા રહ્યા. વિજ્ઞાનીની હાજરીમાં બધું એકત્રિત થશે પાછું અને વિજ્ઞાની ગયા કે પછી પાછું એટલે કે ને જ્ઞાની પુરુષ તીર્થંકર ભગવાન અને એ આખું બધું ભેગું લાવે, છૂટું પડેલું ભેગું લાવે અને જેવા એ ગયા એટલે પાછું છૂટું પડવા માંડે. એટલે અને જાય ને દીપકરાજી એટલે આમ દોરાભર જ એનું સેન્ટર બદલાય છે પણ પાછું બીજા શરૂઆત એવી રીતે થાય છે પણ થોડા જ સમયમાં એટલો મોટો ગેપ થઈ જાય ને એવી રીતે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય શ્રી ખૂબ આભાર સાહેબ, બહુ સરસ વાત કરી. જય સચ્ચિદાનંદ. વિઝિટિંગ ફેકલ્ટી જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે તો જો દાદાનો હમણાં શુદ્ધાત્મા મળ્યો હોય ને એટલે આ બધા તમારો વાક્ય વાપરીને આપણે ડઢ જ કરવાનું, બીજું કઈ કરવાનું નહીં. વાત જ એટલી સમજવાની અને એક જ આ બધા કઈ વિનાશી પણ જે પેલું મારા મીનો સમજાય ને તો તમારે બેડા પાર સમજા તો એ બેડા પાર દાદો લઈ જવાનું, નક્કી જ કરવાનું શુદ્ધાત્મા જ છે, શુદ્ધાત્મા જ છે. પણ વાવાઝોડું આવે તો થોડું થઈ જાય પણ એ શુદ્ધાત્મા જવાનું નહીં. બીજી આપણને ખબર નહીં પડતી. દાદાનો શુદ્ધાત્મા કોઈને જવાનું નહીં. જો આ શુદ્ધાત્મા જલીન પોકી જ જવાનું હ પણ વાવાઝોડું તો ફેંકશે, વાવાઝોડું તો ઘણું આવે અને ડઢે કરીએ કે મારું આમ કરવું નહીં, મારે તો આવું જ કરીને જતું રહેવું પણ તોય તારા કરમ હોય તો શું જાય તું એ ભોગવશે ને અને શુદ્ધાત્મા યાદ રાખશે ને તો બધું નિકાલ થઈ જાય. અનમ્યુટ કરજો દીપકરાજી. અનમ્યુટ કરો, અનમ્યુટ. જોરદાર વાત નીકળી કવિરાજ હતા. આત્માને સકલ સૂત્રની ચાવી કીધી. બરાબર. જેને પ્રાપ્ત થયું એને બધા સૂત્ર પ્રાપ્ત થઈ ગયા એટલે કોઈ વિકલ્પ રહેતો નથી. રાઈટ. પણ હજી આ બુદ્ધિનો પ્રભાવ છે ને તે નિર્વિકલ્પ થયા પછી એમાં વિકલ્પ ખોડે છે. એટલે તમે બહાર મૂકો છો ને, તમારા ઘરની બહાર મૂકો છો, ખબર છે પેલું બાજુમાં ત્યાં બુદ્ધિને મૂકી દેવાની. બધાને કહેવાનું કે બુદ્ધિ ત્યાં મૂકીને આવજો, આ ઘરમાં બુદ્ધિને જગ્યા નથી. ખરી વાત છે, એવું જ કરવું પડે. બુદ્ધિ તો કાઢવી પડે અને આવી જાય પણ દાદાનો શુદ્ધાત્મા નહીં જવાનું. આપણે એ નક્કી પેલા એ યાદ કરે જવાનું. આ શનિવાર હતો દાડા કવિરાજ નો કોઈ તમારા મુખેથી બધા પુત્રના મુખેથી કોઈ સત્સંગ નીકળ્યો આપણે તો આમ હાવ થઈ જાય અને એમ થાય કે અમે આ બધો સંસાર થોડો છોડવા માંડે તો એ કારણથી છૂટ. આ વાક્ય વાપરાથી એવો નહીં. ડિસઓર્ડર એટલે અવ્યવસ્થા. બધું ડિસ્ટર્બ થવું. હા, કળ ન પડવા દે. આ તો દાદાનું જ્ઞાન આવું મળ્યું ને શુદ્ધાત્મા આપણને આલ્યો ને ત્યાં થોડું કળ પડે કે કળ જ ન કરવા દે એવું હોય બધું. પણ શુદ્ધાત્મામાં આવી જઈએ કે હું શુદ્ધાત્મા તો વળી થોડી શાંતિ રહે. બસ શુદ્ધાત્મા. જય સચ્ચિદાનંદ. સાચી છે.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ શાંતિ દાદા. હવે આપણે આ મહેશભાઈ ભવાનીવાલાનો પ્રશ્ન જે બાકી છે લઈ લઈએ સાહેબ. મહેશભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી સાહેબ. મહેશભાઈ અનમ્યુટ કરજો. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હા મહેશભાઈ, એટલે પેલી અમુક વાત કરી તે હજુ એટલે સંભળાય નહીં. હા, એ તમને શોર્ટમાં કહી દઉં તો કે કેવું છે, તો કે અપેક્ષા સમજવાની છે મુખ્ય વસ્તુ. તો કે તમે એકબીજા જોડે વાતચીત કરી અને એનું સોલ્યુશન આવી ગયું તો ઉત્તમ વસ્તુ છે, પણ સામાન્ય રીતે અપેક્ષા સમજાતી નથી. એટલે મેં મારો દાખલો આપ્યો કે મને પેલા વેપારીએ કીધું કે ભાઈ તમે આ જોઈ લેજો. એટલે મને એમ થયું કે મેં તો જોઈ લીધું છે, પણ કેમ ફરીથી કહે છે. મને થયું ફરીથી પ્રોબ્લેમ આવ્યો કે શું. તો પછી એ કરતા કરતા એને મેં પ્રશ્ન કર્યા એ જાણવા માટે કર્યા, પણ એને એમ થયું કે આ હિરણભાઈ આર્ગ્યુમેન્ટ કરે છે. એટલે મેં મારો જે માણસ હતો એને પૂછ્યું કે ભાઈ આ શું છે પ્રોબ્લેમ. તો કે છે નહીં, પણ આ જે પ્રોબ્લેમ આવ્યો હતો ને એ વસ્તુનો એને ફરીથી ઓર્ડર આપ્યો છે, એટલે જોવા માટેનું કહે છે. ત્યારે મને વાત સમજાઈ કે ભાઈ જે પ્રોબ્લેમ આવ્યો હતો ને એનો રિપીટ ઓર્ડર એને કર્યો છે, તો પ્રોબ્લેમ ના થાય એના માટે કહે છે. એટલે તરત મેં એને મેસેજ કરી દીધો કે ભાઈ તમારી વાત હું સમજી ગયો છું, એટલે હવે આ વસ્તુમાં હું ફરીથી ધ્યાન આપીશ. એટલે ત્યાં આખું ક્લિયર થઈ ગયું. એટલે અપેક્ષા મુખ્ય સમજાવી. એટલે સામાન્ય રીતે જો સોલ્યુશન લાવવું છે તો મારી અપેક્ષા જે છે ને એ એને આપણે સામાન્ય રીતે પ્રોબ્લેમ કેમ થાય છે કે હું મારી અપેક્ષા જે છે ને એ એને આપવા જવું છે કે હું તમને આ કહેવા માંગુ છું. આપણે સામાન્ય રીતે પ્રોબ્લેમ આવી રીતે થાય છે. સામાન્ય રીતે જો એનો પ્રોબ્લેમ આપણે સાંભળીને એની અપેક્ષા સમજી જઈએ તો વાતની ઊંચું મુકાઈ જાય. બસ આટલી. બીજું એ કહેવાનું કે એટલે આગળ બી મેં એટલે બીજા બધા કઈ બી પ્રોબ્લેમ એટલે આપતા પુત્ર સાથે તો હું વાત કરી જ કરું, એટલે ફોનથી પણ વાત કરીને અમુક પૂછી જ લેવું છું. એનાથી આ બધું થોડું એ થયું. એટલે દરેક વસ્તુમાં આપણે આ રીતે જ ફાઇલનો નિકાલ થાય અને ભાઈ જેમ બને તેમ ભાઈ ગૂંચવાડા ઉભા નહીં થાય એ રીતનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. બસ 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 આપણી આટલી બધી પુણ્ય છે, આટલા બધા આપતા પુત્રો છે, કોઈ બી માણસ સાથે ગૂંચવાડો ઉભો નહીં થાય ભાઈ, એને સમાધાન જ થાય એ રીતે આપણે વ્યવહાર કરીએ. હા, જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહેશભાઈ ત્રિમંત્ર ફોલો કરજો. હિરણજી પૂરું કરીએ આપણે. હા, ત્રિમંત્ર બોલો. મહેશભાઈ ફોલો કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌ પાપપણાસણો. સૌ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ. મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.